regarding SSIP. On behalf of SSIP, that is Student Startup and Innovation Policy, Government of Gujarat, on behalf of Gujarat College SSIP Committee, myself, Dr. Chaitanya Jha, with our college coordinators, Professor Nishit Modi and Professor Mitesh Patel, we all welcome you all, the participants. Dear friends, today's topic for the discussion is careers in technological startup. And last time I promised you in the inaugural lecture that we will organize more lectures. And the first lecture was on IPR. Today is the second lecture with our SSIP committee, Gujarat Arts and Science College, that is called Careers in Technological Startup. Dear friends, dear student participant friends, we are having a very young, energetic, and topic associated expertise guest speaker, Mr. Manthan Goswami. Mr. Manthan Goswami is a young and upcoming trainer and public speaker. At the age of 20, Mr. Manthan won the Gujarat biggest and most prestigious, the Times of India Public Speaking Contest, with the prize money of ₹1 lakh. He's alumnus of St. Xavier's College, Ahmedabad. Mr. Manthan was awarded with the Student of the Year in 2017. His core strength is marketing strategy, advertising, branding and promotion, social media, and digital marketing. Mr. Manthan is MBA in marketing from the BK School of Management, Ahmedabad. Manthan has conducted training programs in several companies for the middle and higher level management. At present, Mr. Manthan is working with the Tata Consultancy Services. Sir, I welcome on behalf of SSIP Committee, Gujarat Arts and Science College, and over to you, please. Welcome, sir. Thank you so much, Dr. Chaitanya Kumar Jha sir, for a profound introduction. And also, before I begin this program, my sincere thanks to the SSIP committee of the Gujarat College and especially Dr. Nishit Modi sir for giving me this opportunity to talk to you students and also for coordinating everything. And also thanks to Dr. Mitesh Patel. So with this, we begin our program. And I'm very happy to be speaking to students. And I'll present my slide in just in a minute. I hope my screen is visible. Can somebody confirm so that I can continue? Yes, sir. Yeah, thank you. Thank you so much. So again, hello students, very happy to be here talking to you. I've been to Gujarat College and let me tell you, you can be very frank with me in terms of asking questions in terms of chat or by any ways, because as I said, just a few months ago, I think I'm having a trouble here. No, sir, it's all right. Okay, yeah, sorry, yeah. So as I said, just a few months ago, I was a student in Gujarat University and I attended webinars in Gujarat University. I've been to Senate Hall, attended lectures, and today I'm getting an opportunity to speak to you and I'm very happy about it. My name is Manthan Goswami and I can assure you I'm not a relative of Arnab Goswami. तो इसीलिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैं अपना वेबिनार 1 या 1.5 घंटे में बिल्कुल खत्म कर दूंगा एंड आई विल आल्सो कीप माय वॉइस लाइक दिस आई विल नॉट रेज माय वॉइस. So friends, we are here to talk about careers in technological startups. Now, what a beautiful topic and what a right time to talk about this topic. અત્યારે જ્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છે દુનિયામાં COVID-19 ને લીધે ઇકોનોમી, COVID-19 ને લીધે જોબ્સ, એમ્પ્લોયમેન્ટ બધું એટલું અફેક્ટ થયું છે. એવા ટાઈમે startups and IT sector is the pioneer sector. They are the people who are the forefront. સો સૌથી પહેલા મારે તમને ક્વેશ્ચન પૂછવો છે કે અત્યારે ઇન્ડિયા ઓસ્ટ્રેલિયા જે સિરીઝ ચાલી રહી છે ત્યારે ઇન્ડિયાની જે નવી જર્સી છે તેના પર કયા બ્રાન્ડ્સનો લોગો છે? ઇફ યુ કુડ આન્સર મી ઇન ધી ચેટ એન્ડ ઇફ મિતેશ સર કુડ હેલ્પ મી વિથ ધી આન્સર્સ ઇફ ધેટ ઇઝ પોસિબલ. સો યુ જસ્ટ હેવ ટુ ટેલ મી કે કયા બે બ્રાન્ડ્સનો લોગો ઇન્ડિયન જર્સીની ઉપર છે? આપણે જૂની જર્સી જોયેલી છે જેમાં આપણે જોયું હતું સહારા લખેલું હતું. અત્યારે કઈ કંપનીનું નામ છે ઇન્ડિયન જર્સી ઉપર in the India Australia series? અત્યારે જ મેચ ચાલે, આજે T20 મેચ છે આવતીકાલે. સર સ્ટુડન્ટ રિપ્લાય આપી રહ્યા છે, વેઇટ ફોર 1 મિનિટ. ઓકે સર, ઓકે સર.
Sir, I can continue. It's fine in case. Yes, sir. Yes, sir. You Yeah, go ahead, sorry. sir. Yeah, I'll go ahead. Okay, so the logic is very simple. કે અત્યારે તમે જર્સી પર જોશો તો it is Byju's and it is MPL. એવી બે કંપનીઝ જેને 10 વર્ષ પહેલા જેનું કોઈ એક્ઝિસ્ટન્સ નહોતું, જેના ફાઉન્ડર્સને કોઈ ઓળખતા નહોતા, એવા કન્ટ્રીમાં જ્યાં ટાટા, રિલાયન્સ, બિરલા જેવા ગ્રુપ્સ જે ઇન્ડિયામાં મોર દેન 50 યર્સથી છે, એટ ધેટ ટાઈમ જે બે બ્રાન્ડ જે ઇન્ડિયન ટી શર્ટ પર છે આર કંપનીઝ જે 10 વર્ષ જૂની બી નથી, વિચ ઇઝ બાયજૂસ એન્ડ MPL. રાઈટ, હમણાં જ IPL 2020 ખતમ થયો છે. મારે તમને એ બી ક્વેશ્ચન પૂછવો હતો, ઇન કેસ આપણા વચ્ચે કમ્યુનિકેશન ના થઈ શકતું તો ઇટ્સ પોસિબલ, બટ પ્લીઝ આન્સર યોર સેલ્ફ ઓર યુ કેન રાઇટ ઇટ ડાઉન ઇન અ પેપર. તમે ધ્યાનથી ઓબ્ઝર્વ કરજો કે હુ ધી ટાઇટલ સ્પોન્સર્સ એન્ડ હુ ઓર ધી સ્પોન્સર્સ ફોર ધી IPL 2020. ફ્રેન્ડ્સ, હું MBA બેકગ્રાઉન્ડમાંથી આવું છું, એટલે માર્કેટિંગ અને બ્રાન્ડ્સ ઉપર મારો વધારે ફોકસ હોય છે. અને આ એક એવી વસ્તુ છે જે એઝ અ વ્યુઅર્સ ઓફ ક્રિકેટ ઓફ IPL તમારું બી ઓબ્ઝર્વેશન હોતું હશે, તો તમને આઈડિયા હશે. તમે બાઉન્ડ્રી પર જોવો તો એક સમયે જ્યારે MRF ને એ બધી બ્રાન્ડ્સ હતી, તો અત્યારે અનએકેડમી, બાયજૂસ, ક્રેડ, Dream11, આ બધી બ્રાન્ડ્સ જે કંપનીઝના ફાઉન્ડર્સ 30 વર્ષથી બી નાના છે, જે કંપનીઝના ફાઉન્ડરે જસ્ટ તમારી જેમ એમનું ગ્રેજ્યુએશન અથવા પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કમ્પ્લીટ કર્યું છે, એક કંપની ફાઉન્ડ કરી જેમનું ટર્નઓવર હંડ્રેડ્સ ઓફ ક્રોડ્સ થઈ ગયું છે, અને અત્યારે એ લોકો મોટી લીગ્સ લાઈક IPL ને વર્લ્ડ કપ ને સ્પોન્સર કરે છે. So I think that is enough to tell you what is the power of startups and what is the power of IT sector. And as we move forward, I think this is the very important slide for today. Why I tell you, in today's webinar, I'm going to be talking about why do I think that there are lots and lots and lots of opportunities in the startup world. Number two, I'll also help you with what are the opportunities, what are the opportunities in the IT sector. Number three, where can you go to get these opportunities? And અહીંયા હું કહેવા માંગીશ કે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. જેમ મેં તમને કીધું કે થોડા જ મહિના પહેલા હું બી સ્ટુડન્ટ હતો, અને મને એક હંમેશા કમ્પ્લેન રહેતી કે જ્યારે હું બી કોઈ વેબિનારમાં જાઉં અથવા કોઈ બી સેમિનાર મેં અટેન્ડ કર્યો હોય ઓફલાઈન, તો મને એક હંમેશા કમ્પ્લેન રહેતી કે એ સેમિનાર પત્યાના 1-2 દિવસ સુધી તો મને બહુ જ મોટિવેશન રહ્યું બહાર આવું ત્યાર સુધી, બટ પછી બધું ભૂલાઈ જાય. ગમે એટલો સારો સ્પીકર હોય, ગમે એટલો સારો વેબિનાર હોય, ધીરે ધીરે હું એનું કોન્ટેન્ટ ભૂલી જાઉં, અને એ બધા સાથે થાય. દેટ ઇઝ વેરી કોમન. That's the reason why I think આ વસ્તુ મેં ખાસ નોટ કરી છે, and I'm also going to tell you how can you prepare yourself for the startup world even without me or without any other webinar. It can always help you. Sir, મારો ઓડિયો ઇન કેસ બ્રેક થતો હોય તો પ્લીઝ તમે મને ગાઈડ કરજો. Sir, it is audible. No issue, sir. Okay, thank you. Yeah. So what is the how part? So that at the end of this webinar, I will give you 13 actionable points. એ 13 એવા એક્શનેબલ પોઈન્ટ્સ છે કે જેથી વેબિનાર અને સ્પીકર આજ પછી, આઈ મીન હું જતો રહું તો બી મારો જે મારે તમને જે વસ્તુ કન્વે કરવી છે તમારી સાથે રહેશે. અને ડોન્ટ વરી, હું તમને કોઈ બુક્સ વાંચવાનું નહીં કહું, હું તમને કોઈ ડોક્યુમેન્ટરી જોવાનું નહીં કહું. એક જ વસ્તુ, તમારો જ ફોન, યોર ઓન ફોન, એમાંથી જ યુ વિલ બી એબલ ટુ નો about the how of the startup world on your own. આ ઈ જ મોબાઈલ વસ્તુ જેનો આપણો પર પર્સન યુસેજ ટાઈમ વધી ગયો છે ઓવર ધી ટાઈમ, એન્ડ એ જ ફોન તમને હેલ્પ કરશે. અને જેવી વસ્તુ તમને અત્યારે કહીશ, that you will be able to do it on your own at the end of this webinar, because I have 13 actionable points for you. So let's start with why. Why do I think that there are lots and lots of opportunities in the startup world? So શું કામ તમારે તમારું કરિયર સ્ટાર્ટઅપ અથવા ટેકનોલોજીકલ સ્ટાર્ટઅપ વર્લ્ડમાં તમે બનાવી શકો એટ અ ટાઈમ જ્યારે તમે તમારા 3rd યર ઓફ ગ્રેજ્યુએશનમાં હોય, કે એટ ધ ટાઈમ તમે તમારા ફાઇનલ યરમાં હોય ઓફ MSc, ઓફ MA, ઓફ માસ્ટર્સ ડિગ્રી, ઓફ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ. તમારી પાસે મલ્ટિપલ ઓપ્શન્સ છે. યુ કેન જોઈન એકેડેમિક્સ, યુ કેન જોઈન ગવર્મેન્ટ સર્વિસીસ, યુ કેન જોઈન અ પ્રાઇવેટ કંપની. બટ એવા સમયે વાય ડુ આઈ ટેલ યુ that joining a startup or starting a startup is very useful. And a startup as a system શું છે, what is startup, we will learn. I think I'll try my best to communicate this to you in the course of this webinar. So number one, great opportunities. હું શું કામ કહું છું કે બહુ જ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે સ્ટાર્ટઅપ વર્લ્ડમાં? because the next decade belongs to startups. આપણે જોવાનું સ્ટાર્ટ કરી દીધું છે. 2020 નો જે IPL હતો એ ઇન્ડિકેશન હતો કે નાની કંપનીઝ, જે બધી કંપનીઝ ફ્રેન્ડ્સ જે મેં તમને કીધું કે જે બધા લોકો સ્પોન્સર્સ કર્યા હતા, જે કંપનીઝનું ટર્નઓવર હંડ્રેડ્સ ઓફ ક્રોર્સમાં છે, એ કંપનીઝ એક રૂમમાં આવી જાય. જે વોટ્સએપ હું ને તમે યુઝ કરીએ છીએ, જે વોટ્સએપથી આજે આપણને સૌને લિંક્સ મળી હશે, આપણે સૌ સાથે ભેગા થયા હશે, એ વોટ્સએપમાં કેટલા એમ્પ્લોઈઝ છે? તો કે ઓનલી 13 લોકો. ઇન્સ્ટાગ્રામમાં 18 લોકો. આ હવે મોટા પ્લાન્ટની જરૂર નથી.
તમે જામનગરની રિલાયન્સ ફેક્ટરીમાં જાશો તો યુ વિલ ફાઇન્ડ થાઉઝન્ડ્સ એન્ડ થાઉઝન્ડ્સ પીપલ વર્કિંગ ધેર. ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસમાં 4 લાખ લોકો જોબ કરે છે. બટ ફોર અ સ્મોલ સ્ટાર્ટઅપ કંપની, એક રૂમમાં દે વિલ બી વર્કિંગ. આઈ વર્ક વિથ સ્ટાર્ટઅપ્સ, આઈ કેન ટેલ યુ, એન એનર્જેટિક બંચ ઓફ પીપલ, એન્થુઝિયાસ્ટિક પીપલ, 10 થી 12 લોકો હોય, એન્ડ યુ કેન નોટ ઇમેજિન કેટલો બિઝનેસ એ લોકો જનરેટ કરે છે. સો ધ નેક્સ્ટ ડેકેડ બિલોંગ્સ ટુ સ્ટાર્ટઅપ. નંબર 2, ફ્લેક્સિબિલિટી. COVID-19 આનો બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે. અત્યારે જ્યારે તમામ સેક્ટર્સમાં જોબ્સ અફેક્ટ થઈ છે, ત્યારે આઈટી સેક્ટરને પ્રોબ્લેમ નથી આવ્યો, બીકોઝ ધીસ સેક્ટર ઇઝ વેરી ફ્લેક્સિબલ. તમે તમારા ઘરે બેસીને બી કામ કરી શકો છો, એન્ડ તમારું સેલરી બી અફેક્ટ નહીં થાય. નંબર 3, વર્ક ફ્રીડમ. IT sector and especially technological startups, you have immense work freedom. This is not like a 9 to 5 job in an industry where you have to be at your spot. તમે તમારા ઘરે રહી શકો છો, તમે કોઈ બી આઈટી કંપનીમાં જોબ કરી શકો છો, અને એટ ધ સેમ ટાઈમ તમે ફ્રીલેન્સિંગ કરી શકો છો. યુ કેન વર્ક ઓન યોર સ્ટાર્ટઅપ એન્ડ ધેર ઇઝ કમ્પ્લીટ વર્ક ફ્રીડમ. એન્ડ નંબર 4, અનલિમિટેડ પોટેન્શિયલ. તમે અત્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીનો પ્લાન્ટ અગર સ્ટાર્ટ કરશો તો there is a limit કે તમે કેટલું પ્રોડક્શન કરી શકો. But if you are into a technological startup, I can tell you there is an unlimited potential in this field. So now મારે તમને કન્વે કરવું છે કે why do I think that technological startups has power? So world richest man ની તમે જો યાદ જોશો તો 1990s માં, at the time when all of us were born, અથવા આપણા parents were in their prime, તો 1990s માં the world's richest men were mill owners. આપણને અમદાવાદમાં ખબર છે કે LD એન્જિનિયરિંગ કોલેજ હોય કે પછી ગુજરાત યુનિવર્સિટી હોય, એ બધા કેમ્પસ આપણને લાલભાઈ દલપતભાઈ એટલે કે અરવિંદ મિલ્સના ઓનર્સ દ્વારા ડોનેટ કરવામાં આવ્યા છે. તો 1990 સુધીનો એ દોર હતો જ્યારે મિલ ઓનર્સ વર ધી રિચેસ્ટ મેન. બરાબર છે. નંબર 2, ઓઇલ ફિલ્ડ. જેની પાસે ઓઇલ ફિલ્ડ હતી, પછી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં હોય, પછી ઇન્ડિયામાં હોય, they were the richest men in the world. In 1990s, automobile industries, પછી ફોર્ડ હોય, પછી મારુતિ હોય, these were the companies કે જેના owners were the richest men in 1990s. We have seen Rockefeller in United States, we have seen Ford and so many other people in India and across the globe where automobile industry owners were the richest men in the world. And the manufacturing plants, જેની પાસે plant હતા, જેની પાસે textile industries હતી. So it was the zone of industries and industrial revolution એટલું એના peak પર હતું કે 1990s માં all of the people who were associated with these industries were the richest men in the world. Come fast to 2020. અત્યારના ટાઈમમાં એક જ મહિનાની વાર છે, we will move to 2021. But આજના તારીખે, if you check the world's richest man, the richest man in 2020 is an owner of an e-commerce site. એક e-commerce site નો માલિક is the richest man in India. Can you imagine this? એમેઝોન કંપની જ્યારે સ્ટાર્ટ થઈ ત્યારે ગરાજમાં થઈ હતી, અને આજની તકે એઝ એન આઈટી કંપની એ બહુ જ ફ્લેક્સિબલ છે. અને ધ ફાઉન્ડર ઓફ Amazon.in, Jeff Bezos, is the richest man in India. Just 30 years time, આ 30 વર્ષમાં દુનિયા કેટલી ચેન્જ થઈ છે, આગળ જતા ક્યાં ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે, you can come to know from this one slide. Number 2, payment apps. The founder of Paytm in India is among the top 10 richest men in India. World over, PayPal અને એવી કેટલી બધી એપ્સ ના ફાઉન્ડર્સ અત્યારે અમીર છે. I mean these companies are growing. મારો ફોકસ પૈસા પર નથી કે કોણ સૌથી વધારે અમીર છે, આપણે પૈસા. I just want to tell you કે which sector is growing. I just want to tell you કે 2020 કોને belong કરે છે, 1990s માં કઈ ઇન્ડસ્ટ્રી સ્પીક પર હતી ને 2020 માં કઈ ઇન્ડસ્ટ્રી સ્પીક પર છે. રિચેસ્ટ વર્ડ યુઝ કરવાનો રીઝન એટલું જ છે કે હ્યુમન માઇન્ડ તરીકે આપણને એ વસ્તુ ક્લિક થાય કે જો રિચેસ્ટ મેન આ બિઝનેસમાં છે તો વી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ઇન્ડસ્ટ્રી કેટલી ફાસ્ટ ગ્રોઈંગ છે. નંબર 3, ઓનલાઈન કેબ સર્વિસીસ. આ જેટલી 2020 ની નવી કંપનીઝ છે એની કલ્પના પણ આપણે 1990s માં કે 2000s માં નહોતી કરી. એન્ડ નંબર 4, હોટેલ બુકિંગ કંપનીઝ. You have Make My Trip, you have iBibo, you have Oyo. આ બધાના ફાઉન્ડર્સ, most of them are Indians and they are earning crores of rupees. Their companies are growing. અને તમે IIM અમદાવાદમાં MBA કર્યું હોય તો these companies will hire you and they will pay you 50, 60, 70 lakhs per annum. તમારો એટલો જ પોઈન્ટ છે. I just want to tell you that career opportunities, if you are a final year graduation student, as I said, or you are a final year student of your PG, where are the career opportunities? It's 2020 and it is in the technological startup sectors. 2020 માં જે 4 સર્વિસીસ મેં લખી છે, they all started as a startup. કોઈ બી કંપની એઝ અ I mean મોટા સ્કેલ પર એ લોકો સ્ટાર્ટ નહોતું કર્યું, બહુ જ નાના કેપિટલ સાથે, બહુ જ લિમિટેડ રિસોર્સિસ સાથે એમને એમની કંપની સ્ટાર્ટ કરી અને ઇવેન્ચ્યુઅલી કંપનીઝને ગ્રો કરી. સો આઈ થિંક આ ઇનફ છે કન્વે કરવા માટે કે 1990s ને 2020 માં કેટલો ફરક છે, અને 30 યર્સના ટાઈમમાં
દુનિયા કેટલી શિફ્ટ થઈ છે અને 2020 પછીની દુનિયા કેવી હશે. અને this data is not very updated, it's a month old. આપણને ખબર છે કે last week founder of Tesla is the second richest man and Bill Gates ને બી overtake કરી દીધું છે. But if you look at this data which is a month old, તો તમે જોઈ શકશો કે આજની તકે દુનિયાના 10 richest people માંથી 6 લોકો ટેકનોલોજીકલ કંપની સાથે એસોસિએટેડ છે. જેફ બેઝોસ, માર્ક ઝુકરબર્ગ, લેરી પેજ, લેરી એલિસન એન્ડ સર્જી બ્રિન. ગૂગલ, ફેસબુક, એમેઝોન જેવી સોફ્ટવેર કંપનીઝ કે જેની પ્રોડક્ટને આપણે ટચ બી નથી કરી શકતા, એક ઇનટેન્જિબલ સર્વિસીસ જે આટલો ગ્રોથ કર્યો છે. સ્ટોક માર્કેટમાં, યુએસના સ્ટોક માર્કેટ નાસ્દાકમાં તમે આમના શેર પ્રાઇસીસ જોજો and you will be blown to see the growth that these companies are making. And all of these companies, I repeat, all of these companies started out as a small startup, as a small friends coming together, sitting in a room and deciding an idea. Friends, I've been told that there are a number of first year students in this webinar as well. And ena mate very thanks to Dr. Nishit Modi sir, because I remember when I was in my first year, I had no exposure to any seminar, webinar, anything in my time that I could know even an iota of information about startups. So તમે લોકો first year students bhi જોડાણા છે, so that's a matter of great appreciation for Gujarat College SSIP Center. So I just want to tell you that what is a startup? And if you really feel like, so this webinar has two parts. Number one, either you get an opportunity to work for a startup or you have your own startup. And મારા પછીના જે 4 speakers આવવાના છે આ series માં, I think they are more expert in telling you how can you have your own startup, right? So in this webinar, I'm going to tell you what are the opportunities you can have in the startup world. તમારી skills શું છે, તમારું education background પ્રમાણે there are lots and lots of opportunities in the startup world. Again, one more example, Reliance Group આટલું મોટું છે, Reliance Industries Limited ઇન્ડિયામાં આટલા વર્ષોથી છે, જેનો શેર પ્રાઇસ આટલો ઉપર છે, બટ લેટલી તમે last 2 to 3 annual general meetings જોશો Reliance Group ની, તો મુકેશ અંબાણી has been insisting કે આપણો maximum revenue અથવા a big chunk of revenue comes from Jio Digital Life. Reliance Industries is a conglomerate, ઘણા બધા બિઝનેસીસમાં છે. રમકડાની કંપની હેમલેસ બી રિલાયન્સે લઈ લીધી છે, રિટેલ બિઝનેસમાં છે, ઓઇલ બિઝનેસમાં છે, બટ સ્ટીલ થોડા જ વર્ષો પહેલા ફાઉન્ડ થયેલી જીઓ ડિજિટલ લાઈફ એક બહુ જ મોટું રેવન્યુ સોર્સ છે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે. So this tells you that where is the future, and it was Mukesh Ambani who rightly said that data is the new oil. જે ધીરુભાઈ અંબાણી અને મુકેશ અંબાણીએ સાથે મળીને જામનગરમાં એશિયાની મોટામાં મોટી રિફાઇનરી બનાવી, એના જ ફાઉન્ડર કહે છે કે ડેટા ઇઝ ધ ન્યૂ ઓઇલ. તમે સમજી શકો છો, તમે જામનગર રિફાઇનરી વિઝિટ કરી હશે તો તમને ખ્યાલ હશે કેટલા મોટા સ્કેલ પર ઓપરેશન્સ છે. અને આજે the founder says that data is the new oil. So just chase the data and you will win. So that will be the point. You have to chase the data. આપણે આગળનો પોઈન્ટ હું આ વસ્તુ ઉપર એલાબરેટ કરીશ કે what do I mean by chasing the data and understanding the data, which we will study in the end of this webinar. Again, Tata, 150 years old group, but તમે Google પર બી જઈને ચેક કરી શકશો that 90% revenue of Tata Group comes from not Tata Salt, not Tata Hotels, not Tata Steel, not Tata Automobiles. It comes from Tata Consultancy Services, which happens to be an IT company. So friends, this is very important piece of data. So the startup industry in the world is a $3 trillion industry, right? It's not something that we are not aware about. It's such a big number. And you know, I wanted to keep it a little interactive, but it's fine. If you could tell me what is the unicorn startup, right? But you can answer yourself if you know this. There can't be a communication between two of us. But a unicorn startup, to answer that, is a startup which has a valuation of 100 crore rupees. જો તમારું સ્ટાર્ટઅપ ને 100 crore ની વેલ્યુએશન થઈ જાય તો that becomes a unicorn startup. અને સ્ટાર્ટઅપ્સની દુનિયામાં આ એક બહુ મોટું બિરુદ કહી શકાય કે તમારા ફાઉન્ડર જો તમારું સ્ટાર્ટઅપ 100 crore વેલ્યુએશનને પહોંચી જાય તો you become a unicorn startup. હવે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં એવા 283 સ્ટાર્ટઅપ્સ છે જે યુનિકોર્ન સ્ટેટસમાં છે, જેનું ટર્નઓવર 100 crores નું છે. And at the same time, on the contrary, ઇન્ડિયામાં unicorn startups are only 30. Can you see that gap? That is not a gap, that is an opportunity. ઇન્ડિયામાં જો યુનિકોર્ન સ્ટાર્ટઅપ્સ હજી 30 હોય,
At the same time, United States માં startups 283 હોય, which clearly shows કે ઇન્ડિયામાં startups માટેની કેટલી opportunities હજી બાકી છે, pending છે. So I want to share my personal experience with all of you. Because I was associated with GUSEC in Gujarat University and I have so many friends who are working on startups, I can share this personal experience. As a first year student, even if you are a final year student but you are not aware of the word startups, તમને મનમાં હોય કે આ વસ્તુ થાય કઈ રીતે? So the answer is very simple, and I think I can answer you that in the next slide. So these are the 30 startups that rose to unicorn status in India. Now I want you to pay focus to what I say. તમારે એક problem identify કરવાનો છે and you have to solve that problem and your job is done. 2010 માં ઇન્ડિયાનું first unicorn startup which is Make My Trip. તમે imagine કરજો કે આની પહેલા આપણે ક્યાંય બી ફરવા જવું હોય, આપણે કેદારનાથ જવું હોય, સાઉથ ઇન્ડિયા ફરવા જવું હોય, તો વી આર ઓલવેઝ એટ ધી મર્સી ઓફ ધી રેલવે સ્ટેશન રિક્ષાવાલા. આપણે દિલ્હી ફરવા જઈએ, દિલ્હીના રેલવે સ્ટેશન ઉપર ઉતરીએ તો ન્યૂ દિલ્હી રેલવે સ્ટેશન પર ટેક્સી ડ્રાઈવર ને રિક્ષા ડ્રાઈવર આપણને જે બી હોટલમાં લઈ જાય આપણે ચેક ઇન કરી લઈએ. આપણને ખબર નથી હોટલનો એક્ઝેક્ટ પ્રાઇસ શું છે, આપણને એ નથી ખબર કે ન્યૂ દિલ્હી ઉતરવા પછી આજુબાજુ કેટલી હોટેલ્સ છે. વી આર ઓલવેઝ એટ ધી મર્સી ઓફ ધી લોકલ્સ. અને એને લીધે ટ્રાવેલિંગમાં લોકોની બહુ કમ્પ્લેન્ટ્સ હતી. The founder Deep Kalra of Make My Trip is basically from United States, અને એમને નોટિસ કર્યું કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ થી ગુજરાતીઓને એવરી યર દિવાળીમાં અને સમર વેકેશનમાં જ્યારે ઇન્ડિયા આવવું હોય ત્યારે એમને બહુ પ્રોબ્લેમ થાય છે લોજિસ્ટિક્સ મેનેજ કરવાનો. એમને બહુ પ્રોબ્લેમ થાય છે મેનેજ કરવાનો એમની ફ્લાઇટ ટિકિટ્સ. એટ ધ સેમ ટાઈમ દીપ કલરાએ ત્યાં એક બિઝનેસ ઓપોર્ચ્યુનિટી જોઈ. Business opportunity was, okay, what if I help these rich Gujaratis to help them travel their trip to Gujarat or from United States to India? And any time he can help them with earning some commission. But a normal travel agent banwana badle, he decided to make a portal. A travel agency start karwa mate you need a shop, you need a computer, you need a staff, you need contacts. But a website banawa mate, you just need a laptop. And that's what Deep Kalra did. Alone in United States, he decided to make a portal. એક એવું પોર્ટલ છે એને નહોતી ખબર કે આવનારા 10 વર્ષમાં જ્યારે ઇન્ડિયામાં આઈટીની બૂમ આવશે, Make My Trip will become India's first unicorn startup. માત્ર 2010 માં ફાઉન્ડ કર્યું છે અને આજે the company is soaring. I have my friend who works for Make My Trip with a package of 45 lakh rupees in Gurgaon. And that's the place where Make My Trip has scaled itself. Number 2, Flipkart 2012. એક વસ્તુ તમે ઇમેજિન કરજો કે આજે હું અમદાવાદનો લોકલ પર્સન નથી, મારે અમદાવાદમાં ઇમરજન્સીમાં મોબાઈલનું કવર લેવાની જરૂર છે. હું લાલ દરવાજા માર્કેટમાં જઈશ, હું એ શોપ પર જઈશ અને શોપ પર જો હું સ્માર્ટ છું તો મને બાર્ગેન કરતા આવડશે, તો મને નેગોશિએટ કરતા આવડશે. પણ જો હું સ્માર્ટ નથી, જો મને લોકલ લેંગ્વેજ બી નથી આવડતી, તો ચાન્સીસ છે કે મારો કસ્ટમર એક્સપિરિયન્સ એટલો સારો નહીં રહે. ચાન્સીસ છે કે હું ખોટી પ્રોડક્ટ લઈને આવી જાઉં અને હું પાછો જઈશ તો મને રિપ્લેસમેન્ટ નહીં મળે. ચાન્સીસ છે કે મને ખોટા ભાવે પ્રોડક્ટ વેચી દેવામાં આવે. આ બધા બેરિયર્સ ફાઉન્ડર્સે જોયા and they came up with a platform Flipkart where they meet buyers and sellers directly, જ્યાં તમે તમારી પ્રોડક્ટ્સ રિટર્ન કરી શકો છો. અને because the buyer and the seller meets directly, તમને ઘણા cost effective price you get the products. We will take one more example and then I will try to tell you a personal experience from my own friend's story, which is 2017 માં startup થયું, which is Byju's. Now, આપણા મનમાં હોય છે કે ગરીબ લોકોને સુધી એજ્યુકેશન કઈ રીતે પહોંચાડવું, તો આઈ થિંક યુટ્યુબ ઇઝ અ ગ્રેટ લેવલર. યુટ્યુબમાં અત્યારે ઘણા બધા વિડીયોઝ છે અને ઇન્ડિયાના કોર્નર સ્ટેટ્સમાં બી વિલેજીસ સુધી એજ્યુકેશન પહોંચી શક્યું છે. હવે એક એવો બી વર્ગ છે જેની પાસે પૈસા ખર્ચવા માટે સક્ષમ છે બટ એમના ઘરની બહાર જવા સક્ષમ નથી. માનો કે આપણે રૂરલ ઇન્ડિયામાં જોયું છે ઘણા લોકો પાસે મોટા ખેતરો હોય છે, મોટી ઇન્કમ હોય છે, એમના છોકરાઓને એજ્યુકેશન માટે લોકો પૈસા બી ખર્ચવા રેડી છે બટ છોકરાઓ સિટી સુધી ટ્રાવેલ કરવા રેડી નથી. ગુજરાતમાં ઘણા બધા લોકોને યુપીએસસી ની પ્રિપેરેશન્સ કરવી હોય છે, તેના માટે લોકો પૈસા બી ખર્ચવા રેડી છે પણ ડેલી રિલોકેટ થવું નથી. જેડબલઈ ની પ્રિપેરેશન્સ કરવી છે બટ કોટા રિલોકેટ થવું નથી. બેચલર ઇન એન્જિનિયરિંગ પછી માસ્ટર ઇન એન્જિનિયરિંગ માટે ગેટની પ્રિપેરેશન્સ કરવી છે, પૈસા બી છે બટ હૈદરાબાદ રિલોકેટ થવું નથી.
એવા સમયે the founders of Byju's decided કે એક એવું પ્લેટફોર્મ બનાવીએ જ્યાં you do not have to shift to study. You pay for the education and you get a quality education without moving from one place to other. એક પ્લેટફોર્મ ડેવલપ થયું and rest is the story. You know કે 2020 IPL માં it was a sponsor and અત્યારે હું શું કામ આ વસ્તુ પર ફોકસ કરું છું કારણ કે ઇન્ડિયન ટીમ અથવા IPL ને સ્પોન્સર કરવું ઇઝ નોટ અ સ્મોલ થિંગ. તમને રેટ્સ તમે ચેક કરી લેજો ગૂગલ ઉપર કે ઇન્ડિયન ટીમની જર્સી ઉપર તમારે તમારો લોગો લગાવવો હોય તો હાઉ મચ મની ડુ યુ નીડ, અને તમે આટલા પૈસા તો જ સ્પેન્ડ કરી શકો છો તમારી કંપની એટલું ગ્રો કરતી હોય જો તમારી પાસે એટલી ઇન્કમ હોય. અને ધીસ ઇઝ અનબિલીવેબલ. તમને ખબર હશે કે Dream 11 IPL 2020 ના ટાઇટલ સ્પોન્સરની રેસમાં it was Jio, it was Tata Trust. Friends, 150-year-old company Tata Trust was in the fray to get the title sponsorship for IPL. It was Unacademy, and finally, who won the bid? Dream 11. આપ સૌએ Dream 11 માં કદાચ ટીમ બનાવેલી હશે તો you know a company જેનો ફાઉન્ડર માત્ર 30 વર્ષનો છે. Can you imagine? And he is the latest unicorn startup entry. જેનું વેલ્યુએશન 100 crores નું છે. Dream 11 નો logo બી આ સ્લાઇડ પર નથી because it's there. 2019 Dream 11 became a unicorn. Can you believe this? A 30-year-old guy. We all of us probably are 23, 24. And if we become like, just imagine in 6 years, we have a 100 crore company to head. So friends, what do I want to convey? It's very simple. If somebody of you is willing to have a startup of yours, what should you do? So this is from my personal experience, and to answer the question કે what is a startup, તમને તમારી આજુબાજુ કોઈ પણ એક પ્રોબ્લેમ દેખાતો હોય, આઈ થિંક આ વસ્તુ તમને બહુ બધા લોકોએ સ્ટાર્ટઅપ વર્લ્ડમાં કીધેલી જ હશે, અને હું બી ખુદ જીવસેકમાં શીખ્યો છું. આપણા ગુજરાત યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર શ્રી હિમાંશુ પંડ્યા સરાણા ઉપર બહુ ફોકસ કરે છે, અને મેં ખુદ એમની સ્પીચમાં ઘણી વખત સાંભળ્યું છે કે ફાઇન્ડ અ પ્રોબ્લેમ એન્ડ સોલ્વ ઇટ. આપણે આજુબાજુ આપણને કોઈ બી પ્રોબ્લેમ દેખાય, there is always a way to solve it, and there is always a way to solve that problem in a way we earn some money. તમને કોઈ બી પ્રોબ્લેમ દેખાતો હોય એને સોલ્વ એવી રીતના કરો કે there is a business opportunity over there, એમાં you get to earn some money. And trust me, India is such a big country, 130 crore people. તમારો કોઈ બી business idea હશે, you will find customers, you will find revenue. This is very much possible. I've seen my friends, I've seen people in Gujarat University's startup and incubation center GUSEC do this at a very large scale. અમદાવાદમાં બહુ જ બધા સક્સેસફુલ સ્ટાર્ટઅપ્સ છે, અને તેમના ફાઉન્ડર થોડાક જ વર્ષો પહેલા આપણી જેમ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના સ્ટુડન્ટ્સ હતા અને બીજી બધી કોલેજીસના સ્ટુડન્ટ્સ હતા. મેં ખુદ એવા સ્ટાર્ટઅપ સાથે કામ કરેલું છે, and I know how this happens. So if you have a problem around you, you find a solution to it, you attach a business value to it, and you will really grow. And I think this is the simplest thing. અત્યારે બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવા માટે તમારે મોટા લેન્ડની જરૂર નથી. આજથી 20-25 વર્ષ પહેલા આપણે સાંભળ્યું છે, આપણા કાકા, આપણા મામા, આપણા માસા, આપણા ફુવા, આપણા પપ્પા કહેતા હોય કે અમારે બી બિઝનેસ ચાલુ કરવો તો અમે અમારા પપ્પાને કીધું કે અમને આટલા લાખનું રોકાણ કરો, જમીન લઈ લઈએ, પ્લાન્ટ નાખીએ, માણસો હાયર કરીએ. અત્યારના ટાઈમે if you want to start a business, you need to do nothing. There are people who just have Instagram pages and earning 45,000 rupees. I have my friend who has a page on Instagram, a cricket page. I can also tell you the name, Cricket Shawkins. એનું Instagram page છે, and he is earning this much money per month. કારણ કે Insta page ઉપર there are 3,20,000 followers. અને જ્યારે તમારું આટલું બધું ફોલોઈંગ હોય તો ક્રિકેટિંગ બ્રાન્ડ્સ will come to you for advertising and they'll pay you like anything. And my friend gets paid, and I'm sure I'm saying this to you. તો અત્યારે બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવા માટે તમારે even a single રૂપીનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કે પપ્પા પાસે માંગવાની જરૂર નથી. You can do it on your own. And thankfully students of Gujarat College, આપની કોલેજમાં તો SSIP incubation center બી છે. હું 7 વર્ષ, મારા 3 વર્ષ ગ્રેજ્યુએશન અને 2 વર્ષ માસ્ટર્સના અને 1-2 વર્ષ હું દિલ્હી હતો. હું જે બી કોલેજીસમાં રહ્યો છું, મેં ક્યાંય બી કોલેજમાં SSIP incubation center નથી જોયું. તો તમારા માટે કેટલું હેલ્પફુલ ને પુશિંગ વસ્તુ છે કે તમારા કોલેજમાં એક SSIP સેન્ટર છે, where you get initial guidance, જેમાં વેબિનાર હોય કે તે connect you to the people from startups. So very salute to the Gujarat college and the team. So my point is, now I'll come કે જો તમારે સ્ટાર્ટઅપ આગળ જતા બી પ્લાન કરવું હોય તો what should be the strategy? તો
For example, right now you are in the final year. Now final year pati jase na, you cannot have a startup like fatafat, right? So what should be the strategy at that point? In that case, I'll really suggest you work for some startup. That's what I have done. If you are not very experienced, for example, હું BSc મેથેમેટિક્સ બેકગ્રાઉન્ડમાંથી આવતો હતો, સો આફ્ટર મેથેમેટિક્સ આઈ ડોન્ટ નો, મારામાં કોઈ બિઝનેસ ઇન્ક્લિનેશન નહોતું, ઘરમાં બી કોઈનો બિઝનેસ નહોતો, MBA તો પછી કરવાનું વિચાર્યું. તો ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ હેવ માય સ્ટાર્ટઅપ, હાઉ ડુ આઈ લર્ન? સો યુ બેટર ગો એન્ડ જોઈન અ સ્ટાર્ટઅપ કંપની. અમદાવાદની બહુ રેપ્યુટેડ સ્ટાર્ટઅપ કંપનીમાં મેં ઇન્ટર્નશિપ સ્ટાર્ટ કરી while studying. मैंने एज अहमदाबाद में opportunities છે કે being a student you can work for someone, અને અત્યારે વર્ક ફ્રોમ માં તો એ બી ઈઝી છે. તમારે અમદાવાદ બી નથી જવાનું. You stay at your home, you work for a startup company part time, do an internship, not for money, not for certificate, nothing, just for learning. કારણ કે જ્યારે મારા TCS ના પ્લેસમેન્ટમાં ગયો ત્યારે મારો રેઝ્યુમે કોઈ નથી જોયો. Nobody has asked me મારી પાસે ક્યાં certification છે. The only thing they asked me was what do I know, and that's the brutal truth of the corporate world, and that's the reality of startup world. તમને શું આવડે છે, that's important, nothing else. And therefore my suggestion would be that in future, if you are looking forward to have a career in startups as a founder, then please make sure કે એની પહેલા you groom yourself. Indian cricket team માં જવા પહેલા the way you go to the cricket academy, કે જ્યાં તમે ટ્રેનિંગ લ્યો, and then you go to the Indian cricket team. Similarly, advisable છે કે you work for a startup for some time, you build yourself, and then you have your startup. You should not forget that the founders of Flipkart worked for Amazon. Amazon માં કામ કરતા હતા, they learned how it is, and then they came back to India and had their own Flipkart. There was no Amazon in 2012. After the success of Flipkart, Amazon came to India. So just go and work for a startup. As I said, મારો friend જે Make My Trip માં કામ કરે છે, he's so passionate, he's learning a lot because he's working for a startup, and then he can always come back to Gujarat and have his own startup. So I think here was a big message. Sorry for stretching this slide, but it was very close to my heart and I had to convey this to you. And my last argument of why do I think you should be having a career in technological startups? You have to tell me the name of this person. I'll take a 5-second pause. Don't tell me, just tell yourself. And you should know this. Every young Indian should know this. Every young Indian should know who this person is. Tell yourself who this person is. And I'll tell you, he is Ritesh Agrawal. Who is he? At the age of 26, his net worth is $1 billion, India's youngest billionaire. 26 વર્ષની ઉંમરે he is India's and probably world's youngest billionaire, founder of Oyo Rooms. Oyo Rooms, you know friends, is a startup. 26 વર્ષની ઉંમરે ઓરિસ્સાના નાના ગામમાંથી આવીને Ritesh Agrawal had a big company and is the youngest billionaire. Millionaire નહીં, billionaire, $1 billion revenue. હું શું કામ કહું છું કે forget the money part. Money is not important. But we need to celebrate young kids like Ritesh Agrawal. એવા સમયે જ્યારે આપણા કન્ટ્રીમાં રેલવેની એક જોબ માટે 5 લાખ એન્ટ્રીઝ આવતી હોય, જેમાં PhD લોકો બી અપ્લાય કરતા હોય, એવા સમયે જ્યારે ગવર્મેન્ટ એક્ઝામનું એક નોટિફિકેશન આવતું નથી અને ગવર્મેન્ટની સાઇટ્સ હેંગ થઈ જાય છે, જ્યારે youth પાસે માત્ર એક જ ડિરેક્શન છે કે let's go for a government job. I think it is people like Ritesh Agrawal which will motivate the students that it's fine, you can always have a government job for your security, for your safety, but if you have that 1% spark to do something, it is possible in India. આજના સમયમાં 2020 માં ઇન્ડિયામાં પોસિબલ છે કે 26 yearsની એજ you can earn $1 billion અને કોઈ સ્કીમ નથી. This is not a Oyo Rooms is a reputed company. Ritesh Agrawal, please watch his interviews. You will really genuinely feel encouraged and motivated when you watch Ritesh Agrawal speak. International organizations have covered કર્યું છે કે આટલી નાની એજે he built such a big company. And the same logic, આપણા સિટીમાં બહુ બધા ગેસ્ટ હાઉસ હોય છે, લોજ હોય છે, અને સમટાઈમ્સ જ્યારે આપણી પાસે we travel to other cities, આપણે બેચલર્સ હોઈએ, સારી હોટલ્સ અફોર્ડ ના કરીએ તો આપણે ઇન્ટિરિયર્સમાં નાની મોટી હોટલ્સમાં ચેક ઇન કરતા હોઈએ છીએ. ઓડિશાના નાના ગામમાંથી આવે છે. ગુજરાત જેવું ડેવલપ્ડ સ્ટેટ બી નથી, અમદાવાદ જેવું રેપ્યુટેડ સિટી બી નથી, ગુજરાત કોલેજની જેમ SSIP બી નહોતું, અને yet Ritesh Agrawal did what he is today. Why? કારણ કે ઈ જ્યારે એવી હોટલમાં ચેક ઇન કરતા ત્યારે એમને રિયલાઇઝ થતું કે આટલી ખરાબ સ્થિતિ, ચોખ્ખાઈ નથી, ઓછાડ ખરાબ છે,
પંખા નથી ચાલતા, સ્વિચ બોર્ડમાં શોર્ટ આવે છે, રૂમ સર્વિસ નથી, રિસેપ્શન પર કોઈ નથી બેઠું, એને હોટલના ઓનરને કીધું કે હોટેલ તમારી, રેવન્યુ તમારું, હું તમને મેનેજ કરી દઉં, આખી હોટેલ રિનોવેટ કરી દઉં, તો તમે મને અમુક પર્સન્ટેજ આપશો? હોટલ ઓનર કે ફાઇન, મને શું પ્રોબ્લેમ છે, હું આપીશ. અને ઈ વેન્ટ ટુ ધી લોકલ સ્ટોર, જે આપણા સિટી માર્કેટ હોય ત્યાંથી, બહુ જ કોઈ હાઈફાઈ નહીં, સિમ્પલ ડોલ ડબલા બધું લઈ આવ્યા, બાથરૂમ રિનોવેટ કરી દીધા, બેડ રિનોવેટ કરી દીધા, એક પ્રોપર સ્કેડ્યુલ બનાવ્યું, મેનેજમેન્ટ કરી દીધું કે લોકો એટલી વારે રૂમ સાફ કરશે, અને it was a great success. લોકો, more people started coming in, and then he decided to make a website. એવું નથી કે he was a coder or something કે તરત જ એને વેબસાઇટ બનાવી. બહુ ઓફલાઈન લેવલે બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કર્યો હતો. એક હોટલના ઓનર સાથે પાર્ટનરશિપ કરી, હોટલને રિનોવેટ કરી દીધી, અને બહાર મોટું એનું બોર્ડ મારી દીધું, ઓયો. And today we know that Indiaની almost nook and corners પર you have Oyo rooms. And this guy is growing. Sorry for water break, friends, by the way. And I think Ritesh Agrawal can be of tremendous inspiration and motivation for all of us. I really, really suggest, as a young people, please watch his interviews, and you will really feel encouraged, and you will understand that it is possible. Today in 2020, it is possible to have a startup. It is possible to give yourself a great life, to earn $1 billion. It is possible in India today. That's it. Now I'll move to the what part. This is very important. Can somebody confirm if my voice is fine before I move to the next segment? If my voice is fine? Yes, sir. Everything is fine. Presentation is going good, and voice is also clear, sir. Yeah. If you want me to slow down, fast, anything, you can always tell me, sir. No, you, sir, continue with this pace. No issue, sir. Sure. Thank you so much, sir. Thank you, sir. So now we move towards the what part. Like, what are the opportunities? તમે બહુ બધું કીધું કે આવું થઈ શકે, આવું થાય છે, આવું થાય છે. અમારે શું કરવાનું? અત્યારે અમે અમારા ઘરે બેઠા છે, અમારી પાસે કાગળ પેન છે. મારા માટે કાલે શું ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે? ધેટ્સ યોર ક્વેશ્ચન. આ ક્વેશ્ચન્સ મને આવતા એઝ અ સ્ટુડન્ટ, એન્ડ ધેરફોર મેં તમને કીધું આ સ્લાઇડ એ જ રીતે બનાવી છે, લાઈક આઈ એમ અ સ્ટુડન્ટ. મોસ્ટલી જેટલા વેબિનાર્સ મેં અટેન્ડ કર્યા છે, સેમિનાર્સ, વેબિનાર્સ અત્યારે આવી જાય છે ઓફલાઈન, ત્યારે કોવિડ નહોતું, તો everybody motivates કે આવું છે, રીતેશ અગ્રવાલ છે, ફાઇન, મારે અત્યારે શું કરવાનું? વોટ ઇઝ એક્શનેબલ પોઈન્ટ? મારા માટે ક્યાં ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે? બટ એના આન્સર્સ મને કોઈ દિવસ મળતા નહોતા. આઈ હેવ ટુ ગો ટુ સ્ટાર્ટઅપ્સ, વર્ક, મીટ માય ફ્રેન્ડ્સ, જીવસેકમાં કામ કર્યું, ધેન આઈ રિયલાઇઝ વોટ કેન યુ ડુ. સો વોટ આર ધી કરિયર ઓપ્શન્સ ઇન ટેકનોલોજીકલ સ્ટાર્ટઅપ્સ? નાઉ મારે તમારી સાથે ડિરેક્ટ વાત કરી છે. સ્ટુડન્ટ્સ ઓફ બેચલર્સ ઓર માસ્ટર્સ, તમારું જે બી એજ્યુકેશન બેકગ્રાઉન્ડ હોય, તમારી જે બી સ્કિલ્સ હોય, સો આઈ વિલ બી વેરી ડિરેક્ટ એન્ડ ટોકિંગ ટુ યુ સેટ વોટ આર ધી કરિયર ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફોર યુ. તમારા માટે શું છે? વોટ ઇઝ ધેર ઇન ધી બેગ ફોર યુ? સો નંબર વન, બેઝિસ નથી, બેઝડ છે, સોરી ફોર ધ ટેરર, બેઝડ ઓન યોર ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ સ્કિલ્સ. તમારા જે ઇન્ટરેસ્ટ છે અને તમારી જે સ્કિલ્સ છે, એના બેઝડ ઉપર there are number of options, and I'm going to tell you. Firstly, જો તમે આઈટી બેકગ્રાઉન્ડમાંથી આવતા હોય, જો તમે એમએસસી આઈટી, બીએસસી આઈટી કર્યું હોય, અથવા તમે આઈટીનો કોઈ કોડિંગનો કોર્સ કરેલો હોય, અથવા તમે વેરી લેસ લાઇકલી એન્જિનિયર હોય, તો કોડિંગ, પ્રોગ્રામિંગ તમને આવડતું હોય, તો યુ કેન ઓલવેઝ વર્ક એઝ અ ડેવલપર. આ કદાચ આપણા સ્ટુડન્ટ્સને એટલું બધું કન્વીનિયન્ટ નહીં થાય, બટ માય પોઈન્ટ ઇઝ, ઇફ યુ હેવ સમ આઈટી બેકગ્રાઉન્ડ, યુ કેન ઓલવેઝ find opportunity in an IT company, in a technological startup, as a developer. And web design. Now, web design doesn't require you to be an engineer. તમારે engineer હોવાની જરૂર નથી. તમને that is more of out of creativity. And if you do these courses, you can always become a developer. મારે હજી એક પોઈન્ટ ખાસ પણ આપ સૌ સાથે શેર કરવો છે. સ્ટાર્ટઅપ્સની દુનિયા અને ખાસ કરીને આઈટી સેક્ટર એટલું ફ્લેક્સિબલ છે કે તમારે કોઈ વસ્તુ મૂકવાની જરૂર નથી. માનો કે મારા જે યુપીએસસીની પ્રિપેરેશન કરવી છે, તો હું 1 વર્ષનો ડ્રોપ લઈને ડેલી જઈશ. બટ મારે માનો કે આઈટી કંપનીમાં સ્ટાર્ટમાં ફ્રીલેન્સિંગ કરવું છે, જોબ સ્ટાર્ટ કરવી છે, તો મારે મારું ભણવાનું બી મૂકવાની જરૂર નથી. હું ભણી શકીશ, સાથે કરી શકીશ. મારે મારી જોબ બી મૂકવાની જરૂર નથી. માનો કે તમારા કોઈ એલ્ડર્સ હોય, તમારા મોટા ભાઈ બહેન હોય જે ક્યાંક જોબ કરતા હોય, તમને લાગતું હોય કે એક્ઝામ્પલ આપણે કન્ટેન્ટ ક્રિએટરમાં એમની પાસે એક સ્કિલ છે, એ લોકો પોતાની જાતે કન્ટેન્ટ રાઇટર ગ્રૂમ કરી શકે, તો એમની એક્ઝિસ્ટિંગ જોબ સાથે ટચ કરવાની કોઈ જ જરૂર નથી. આ ફિલ્ડ એટલી ફ્લેક્સિબલ છે કે દિવસમાં ખાલી 15-20 મિનિટ, અડધી કલાક, 1 કલાક બી તમે તમારા ઘરે બેસીને તમારા કન્વિનિયન્સ પ્રમાણે કામ કરશો, તો યુએસ અને આજુબાજુથી લોકો તમને પુષ્કળ રેમ્યુનરેશન અને રિવોર્ડ્સ આપશે. So that is very important. So as a content creator, you can always find an opportunity as a content creator in any technological startups when, if you are high on creativity, you are easy with words,
and good command over language. What do I mean by this? જો તમને લાગતું હોય તમે એવી વ્યક્તિ હોય, ભલે તમે BSc મેથેમેટિક્સ કરતા હોય, ફિઝિક્સ કરતા હોય, કેમિસ્ટ્રી કરતા હોય, BA કરતા હોય, MA કરતા હોય, એજ્યુકેશન બેકગ્રાઉન્ડ ડઝન્ટ મેટર, nobody looks at it. જે બી મેં તમને ફાઉન્ડર્સ કીધા they come from all walks of life. CRED કંપનીનો ફાઉન્ડર is a BA in philosophy. પછી Ritesh Agrawal is a dropout. Most of them are engineers. એટલે કોઈ એજ્યુકેશન બેકગ્રાઉન્ડમાં you have enough examples. Arts, commerce, arts, not studied 10th pass, 12th pass, anybody, everybody works. કારણ કે આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં it's only your interest and your skills. If you have them, you are the winner. If you don't have them, no degrees matter. જો તમને લાગતું હોય you're easy with words, ઘણા લોકો હોય છે આપણા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં બી, આપણે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં કેપ્શન લખવું હોય તો આપણે ફ્રેન્ડને કહીએ કે સારું લખી દે ને, કારણ કે એને સારું લખતા આવડતું હોય છે. ઘણા લોકોને સારી રીતે પોતાની જાતને પ્રેઝન્ટ કરતા આવડતું હોય છે. કોઈ પણ એક જગ્યાએ ટ્રીપ કરી હોય તો એનું સારું વર્ણન કરે ફેસબુક ઉપર, ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર, અથવા કોઈ ઘણાની ડ્રાફ્ટિંગ સ્કિલ્સ બહુ સારી હોય છે, લેટર સારા લખી શકતા હોય છે, ઓફિશિયલ લેટર હોય, અનઓફિશિયલ લેટર હોય. ગુડ કમાન્ડ ઓવર લેંગ્વેજ હોય. ઇંગ્લિશ જરૂરી નથી, કોઈ બી લેંગ્વેજ ઉપર સારો કમાન્ડ હોવો જરૂરી છે. પછી ગુજરાતી હોય, હિન્દી હોય, ઇંગ્લિશ હોય, કોઈ ભી. તો યુ કેન ઓલવેઝ ફાઇન્ડ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી એઝ અ કોન્ટેન્ટ ક્રિએટર ઇન એની સ્ટાર્ટઅપ right now. તમે માનશો નહીં, મેં તમને કીધું ઇફ યુ આર સે એન એકેડેમિક, તમે એક એકેડેમિક્સ ફિલ્ડમાં છો, તમે 35-40 યર્સમાં એક મસ્ત તમારી સિક્યોર્ડ જોબ છે, તો એવું નથી કે તમારે આ સેક્ટરમાં તમને પોતાની જાતે એક્સપ્લોર કરવા માટે જોબ મૂકવી પડશે, વર્કિંગ અવર્સ નહીં. એવી બી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે કે ઇફ યુ થિંક તમે એક બહુ સારો ઓફિશિયલ લેટર લખી શકો છો વાઇસ ચાન્સેલરને, પ્રિન્સિપલને, યુ હેવ ઇનફ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ. ઘણા બધા દુનિયામાં લોકો છે જે એની વસ્તુ આઉટસોર્સ કરવી છે કે તમે અમને લેટર લખી દો, વી વિલ પે યુ એન્ડ યુ કેન ઓલવેઝ ડુ ધીસ. સો ધેટ્સ ધી ફ્લેક્સિબિલિટી પાર્ટ જે મેં તમને સ્ટાર્ટિંગમાં કન્વે કર્યું હતું. સો બેઝડ ઓન યોર ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ સ્કિલ્સ, કોન્ટેન્ટ ક્રિએટર, જો તમે અથવા તમારી આજુબાજુ તમને કોઈ લાગતું હોય કે એમનામાં આ સ્કિલ છે, તો યુ કેન ઓલવેઝ ગ્રૂમ યોર સેલ્ફ. બધા લોકો કમ્પ્લીટ નથી હોતા. આઈ થોટ ઓફ માય સેલ્ફ એઝ અ કોન્ટેન્ટ ક્રિએટર, બટ એક આઈટી કંપનીમાં જોઈન કર્યો ત્યારે મને આઈડિયા આવ્યો કે હજી તો મારે ઘણું બધું ડેવલપ કરવાનું છે. બટ બીકોઝ આઈ વેન્ટ ટુ આઈટી કંપની, આઈ રિયલાઇઝ વોટ આર માય સ્ટ્રેન્થ, વોટ આર માય વીકનેસીસ, વોટ આર ધી થ્રેટ્સ, વોટ આર ધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ, મારે ક્યાં ઇમ્પ્રૂવ કરવાનું છે, શું મારે લોકો પાસેથી શીખવાનું છે. તો ઇફ યુ તમને લાગે કે તમારામાં થોડી બી સ્કિલ છે, 20-30% બી સ્કિલ છે, તો યુ કેન એક્સપ્લોર. કસ્ટમર સપોર્ટ, કસ્ટમર એન્ગેજમેન્ટમાં તમને લાગતું હોય યુ આર ગુડ, પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ સ્કિલ્સ તમારામાં હોય, અને ઈમેલ રાઇટિંગ સ્કિલ્સ. ફ્રેન્ડ્સ, ઈમેલ રાઇટિંગ સ્કિલ્સ જેના પર મેં હમણાં જ વજન મૂક્યું, મેં અંડરલાઇન કર્યું છે, 21st century 2021ની વન ઓફ ધી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્કિલ છે ઈમેલ રાઇટિંગ સ્કિલ્સ. હું નથી કહેતો, લિંક્ડઇનનો એક સર્વે કહે છે, વર્લ્ડ ઓવર કંપનીઝમાં સર્વેને સ્ટડી કર્યા પછી ટોપ એક્ઝિક્યુટિવ્સે કીધું કે ઈમેલ રાઇટિંગ સ્કિલ્સ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઘણી બધી કંપનીઝ તમને હાયર માત્ર ને માત્ર તમારા ઈમેલ રાઇટિંગ સ્કિલ્સ પરથી કરશે, બીકોઝ અત્યારનું બધું કમ્યુનિકેશન ઈમેલ અને વોટ્સએપથી થઈ ગયું છે, ને યુ શુડ નો હાઉ ટુ કમ્યુનિકેટ. At what time should you use what kind of stickers, or you should not use the smileys, what do you have enough punctuation marks, and this is very important, and not everybody is good at it, so they always want to outsource this job to somebody who is good at it. તો તમને લાગતું હોય કે તમારા ઈમેલ રાઇટિંગ સ્કિલ સારી છે, તો યુ કેન બી પાર્ટ ઓફ અ કસ્ટમર સપોર્ટ સેગમેન્ટ. કોઈ બી આઈટી કંપનીમાં કસ્ટમર સપોર્ટ ટીમ હોય છે વિચ ઓલવેઝ લુક્સ આફ્ટર ધી ક્વેરીઝ ઓફ ધી કસ્ટમર્સ. તમે કસ્ટમરને એન્ગેજ કરી શકતા હોય. વોટ ડુ આઈ મીન બાય ધીસ? તમે ઝોમેટોમાંથી કાંઈ બી ફૂડ ઓર્ડર કરશો તો પહેલા તમને મેસેજ આવશે યોર ઓર્ડર હેઝ બીન પ્લેસ્ડ, બીજો મેસેજ આવશે યોર ઓર્ડર ઇઝ ઓન ધી વે, ત્રીજો ઓર્ડર આવશે યોર ઓર્ડર ઇઝ ઓન ધી ડોર સ્ટેપ, ચોથું ડિલિવર થઈ ગયું છે, અને પાંચમું તમને જમવાનું ભાવ્યું કે ના ભાવ્યું. અને ડાયરેક્ટ એક એક લાઈનમાં વસ્તુઓ નહીં લખી હોય. હુર્રા, યોર ઓર્ડર ઇઝ બુક્ડ, યમ, યોર ઓર્ડર વોઝ ટેસ્ટી. વોટ ઇઝ ધીસ? દે આર એન્ગેજિંગ વિથ ધી કસ્ટમર્સ. તમને દરેક વાર મેસેજ કરશે, તમારી સાથે ટચ કરીને રહેશે. હંમેશા તમે ભૂલી નહીં શકો, તમે કોન્સ્ટન્ટલી કનેક્ટેડ રહેશો ઝોમેટોના બ્રાન્ડ સાથે, ઝોમેટોની સર્વિસીસ સાથે, બીકોઝ દે આર એન્ગેજિંગ વિથ યુ. That is the duty of customer support. જ્યારે કોન્ટેન્ટ ક્રિએશન ટીમ અને કસ્ટમર સપોર્ટ સાથે આવે, then they create such content કે તમને ઈમેલ આવશે, તમને રિફંડ આવશે, ત્યારે બી એ લોકોએ બહુ સ્વીટ મેલ લખ્યો હશે. ડાયરેક્ટ તમે રિફંડ ક્લેમ કરશો તો ડાયરેક્ટ તમારા અકાઉન્ટમાં માનો 300-400 લોકો રિફંડ નહીં કરી દે. What they will do instead is they'll mail you કે for us the customer is of higher importance. At Zomato we always believe that a customer and their food is very important, and therefore we are. તમને એકદમ એ લોકો હ્યુમન ટચ આપશે, વિચ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને તમને લાગતું હોય કે તમારામાં આ સ્કિલ છે કસ્ટમરને એન્ગેજ કરવાની ઓવર અ કોલ ઇન ટર્મ્સ ઓફ કોન્ટેન્ટ, યુ કેન ઓલવેઝ ફાઇન્ડ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઇન કસ્ટમર સપોર્ટ એન્ડ કોન્ટેન્ટ ક્રિએશન ટીમ.
હજી આનો થર્ડ આસ્પેક્ટ બી છે, તમારા માઇન્ડમાં ક્વેશ્ચન હશે, બટ આ બધું ગોતવાનું ક્યાં? ટ્રસ્ટ મી, આઈ વિલ કવર એવરીથિંગ રાઈટ નાઉ. જસ્ટ મેક શ્યોર કે તમારા ઇન્ટરેસ્ટ અને સ્કિલ્સના પ્રમાણે યુ કમ ટુ નો દેટ કઈ કઈ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે તમારી પાસે. ઓપોર્ચ્યુનિટી સુધી પહોંચવું કેમ? I'll tell you in the later part of the skills, but right now it's very important to understand કે તમે કયા બ્લોકમાં ફિટ થશો. કોઈ બી આઈટી કંપનીઝ માટે ડિવિઝન હોય છે, તમે ક્યાં અપ્લાય કરવાનું. કાલે માનો કે પ્લેસમેન્ટ માટે ગુજરાત કોલેજમાં કોઈ સ્ટાર્ટઅપ આવે છે, તો તમે ફાઉન્ડરને જઈને શું કહેશો કે તમે કયા સેગમેન્ટમાં કામ કરવા માટે સક્ષમ છો? તો this slide is important for that reason. Based on your interest and skills, business development. If you are very good at sales, now આ મારો બહુ જ મોટો પોઈન્ટ છે. આપણે ભારતમાં ખબર નહીં શું કામ પણ સેલ્સને બહુ નાની સ્કિલ માનીએ છીએ. આપણે સેલ્સ સાંભળીએ એટલે આપણા મનમાં સેલ્સમેન આવે, આપણા મનમાં એવું આવે કે મોજા વેચવા આવે. નહીં, તમે માનશો નહીં ફ્રેન્ડ, સેલ્સ ઇઝ ધ મોસ્ટ રિવોર્ડિંગ સ્કિલ ઇન ધી વર્લ્ડ. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં if you could sell something, you can earn great. Trust me, sell બહુ important skill છે, બધા લોકોને નથી આવડતી, right? It's really a very precious skill અને જે બહુ નેચરલ હોય છે, જેને ફાવે ને ફાવે, બાકી બધાનું કામ નથી. તો સેલ્સ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇફ યુ થિંક તમારામાં સેલ્સની સ્કિલ છે, તમે વસ્તુને સેલ કરી શકો છો, તો આઈ થિંક બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટ ઇઝ અ પ્લેસ. એન્ડ આઈટી સેગમેન્ટમાં બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટનું બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્સ હોય છે, બીકોઝ યુ આર ગેટિંગ બિઝનેસ ફોર ધી કંપની. તમે બિઝનેસ ડેવલપ કરો છો, તમે પ્રોડક્ટમાં સેલ કરી શકો છો, મીન્સ યુ આર ધી કિંગ ઓવર ધેર. પરસ્યુએશન સ્કિલ્સ, તમે જોયો છો અમુક લોકો વાત કરે ત્યારે આંખમાં એવી રીતે તમે એની વાત માની જ લ્યો, તમે એને ના કહી જ ના શકો. That is the persuasion skill. It's parts of the sales skill. It's part of the business development skills. તમારામાં આ સ્કિલ છે કે વાત કરતા કરતા એ વ્યક્તિને મનાવી લ્યો છો, તો ધીરેથી તમે એ વ્યક્તિને ખોટું ના લાગે, ખોટું લાગે તો તમે એની સાથે વાળી લ્યો. એ તમારા persuasion skills હોય તો this is very very important for business development. And strong communication skills. આને strong communication is તમે વાત કરી શકો છો કોક સાથે જરાય ડર્યા વગર, અને you know what is it. but તમારામાં જો આ સ્કિલ્સ તમને લાગતી હોય તો you can always do business development. Again, ક્યાંય બી બહાર ના જવાનું, you can always be at your home and do this. Digital marketing, you must have heard of this. આ વસ્તુનો બહુ જ મોટો બઝ છે અત્યારે, and because this market is really very rewarding. Digital marketing is without getting out of your home, without getting out the comfort of your home, you can earn money, you can market products, and you can do this. So number one, social media. હું શું કામ કહું છું કે આ ફિલ્ડ તમારા માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. માનો કે તમે કહો તમારામાં આ મેં જેટલી બી સ્કિલ્સ પ્રેઝન્ટ કરી એ એક બી સ્કિલમાં યુ ડોન્ટ ફાઇન્ડ યોર સેલ્ફ ફિટિંગ ઇન, તો એવા સમયે સોશિયલ મીડિયા ઇઝ સમથિંગ કે અનનોઈંગલી કે નોઈંગલી, વોલન્ટરી નોન વોલન્ટરી, ફોર્ચ્યુનેટલી અનફોર્ચ્યુનેટલી તમે સોશિયલ મીડિયા તો યુઝ કરતા જ હશો. દિવસમાં તમને અંદાજ નહીં હોય પણ 2 થી 3 કલાક આરામથી ફેસબુક, વોટ્સએપ, ઇન્સ્ટાગ્રામ, યુટ્યુબ પર જતી જ રહેતી હશે. બસ ધીસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમને ખબર બી નથી કે છેલ્લા 2 વર્ષથી કે છેલ્લા 3 વર્ષથી તમે દિવસની 3 કલાક સોશિયલ મીડિયામાં આપી છે, તો તમને અંદાજ જ નથી કે તમે સોશિયલ મીડિયાને કેટલું સમજો છો. એ તમારામાં સ્કિલ ડેવલપ થઈ ગઈ છે, તમારે બી નથી કરવી પડી. અત્યારે તમે દિવસનું આટલું ઇન્સ્ટાગ્રામ યુઝ કરતા હોય તો તમને તરત જ પોસ્ટ જોઈને ખબર પડી જાય આ પોસ્ટ ચાલશે નહીં ચાલે, આ વાયરલ છે કે નથી. એક તમે પોતાની સાથે ટેસ્ટ કરી લેજો. જો તમે મીમ પેજીસને ફોલો કરતા હોય અને તમે માનો કે 1 વર્ષથી મીમ પેજીસને ફોલો કરો છો અને દિવસનો તમારો ઇન્સ્ટાગ્રામનો યુસેજ બહુ જ છે, તો નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે તમારા ઇન્સ્ટા ફીડમાં મીમ આવે ત્યારે લાઈક અને કેટલી કોમેન્ટ છે એના પર તમે હાથ ઢાંકી દેજો અને મીમ જોજો. હું ગેરંટી આપું છું, તમે ગેસ કરી શકશો કે આ મીમ કેટલો ફની છે, આની નીચે કેટલી કોમેન્ટ્સ હશે, કેટલી લાઇક્સ હશે. એનો મતલબ શું છે કે તમે સમજી શકો છો કે કયું કોન્ટેન્ટ ચાલે છે, કયું કોન્ટેન્ટ લોકોને હિટ કરે છે, કયું કોન્ટેન્ટ લોકોમાં ટ્રિગર કરે છે, કયું કોન્ટેન્ટ કોન્ટ્રોવર્શિયલ છે. આ વસ્તુ ઉપર તમે કોમેન્ટ સેક્શન ખોલવા પહેલા ઇમેજિન કરી શકશો કે આમાં લોકોએ કેવું રિસ્પોન્સ કર્યો હશે, આમાં લોકો ઝઘડતા હશે, આમાં લોકો બે સાઇડ્સ પડી ગઈ હશે. You can always come to know this. અને જો તમારામાં આટલું ઇન્ટ્યુશન ડેવલપ થઈ ગયું છે, means you are very good. Trust me, you are very good with social media. So this is one of the skill જે તમને બી નથી ખબર, મને બી નથી ખબર, આપણામાં ડેવલપ થાય છે because we are using social media. Number 2, as I said, email writing skills આ બી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. And number 3, yeah, so this is very important. મેં તમને કીધું હું તમને હાઉ બી આપીને જઈશ, રાઈટ. સો મેં એના પર માર્ક એટલે કર્યું છે કારણ કે એન્ડમાં હું તમને કહીશ. So there is a Google Digital Marketing Certificate જે Google વાળા જ પ્રોવાઈડ કરે છે. You can always do the certification course and you can find opportunities for you. આની લિંક બી I'll definitely provide you, so you don't need to worry about it. Number 3, Google and data analytics. A very 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 important segment. અને કદાચ Google Digital Marketing તો કદાચ 2020 માં it's about to be now very normal, but data analytics is a very very bright field.
ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓફ ડેટા. આઈ એમ વેરી સોરી, મેં એક લિંક ક્રિએટ કરી હતી બટ હું ત્યારે તમને ત્યાં નહીં લઈ જઈ શકું. તે લિંક જે લખ્યું છે https anchor is link to my podcast, અને આઈ કેન, હું તમને બતાવું કે કઈ રીતના જો એનાલાઇઝ એન્ડ ઇન્ટરપ્રિટ ધી ડેટા. તમે અત્યારે કોઈ ભી તમારા એક્ઝામ્પલ, તમે એક યુટ્યુબ વિડીયો અપલોડ કર્યો હશે તો તમને ખબર હશે કે યુટ્યુબ સ્ટુડિયો નામનું એક ઓપ્શન આવે છે. એ ઓપ્શનની અંદર તમે તમારો કમ્પ્લીટ ડેટા એનાલાઇઝ કરી શકો. માનો તમારા વિડીયોઝમાં 100 વ્યૂઝ આવ્યા છે, તો તમે 100 વ્યૂઝનો ડેટા તમારી પાસે હશે. એમાંથી મેલ કેટલા છે, ફિમેલ કેટલા છે, ઇન્ડિયામાં કેટલા લોકોએ જોયું છે, બહારના કન્ટ્રીઝમાં કેટલા લોકોએ જોયું છે, જોવાવાળા લોકોનું એજ ગ્રુપ શું છે, 24 to 34, 34 to 44, 44 to 54, કેટલા સમય સુધી જોયું છે, કયા સમય એ લોકોએ ડ્રોપ કરી દીધું છે, કેટલા લોકોએ લાઈક કર્યું છે અને ડિસલાઈક કરવાનો રેશિયો કેટલો છે, અને એવરીથિંગ. તમે એક વીક સુધી વિડીયોઝ મૂકો તો તમને બતાવશે કયા દિવસે તમારા પીક સબસ્ક્રાઈબર આવ્યા છે, કયા દિવસે તમને અનસબસ્ક્રાઇબ કર્યું છે. અને આ એનાલિટિક ટૂલ્સ હવે અક્રોસ પ્લેટફોર્મ છે. તમે ટેલિગ્રામ બી યુઝ કરતા હશો તો ટેલિગ્રામમાં બી પોસ્ટ કર્યા પછી યુ કેન સ્ટડી ધી એનાલિટિક્સ, એન્ડ ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ ધીસ ઇઝ વેરી ડિમાન્ડિંગ. કંપનીઝને અત્યારે એ જરૂર છે કે અમારો ડેટા અમને એનાલિસિસ કરીને કોણ આપે. આના માટે કોઈ એનાલિસિસનો એક્સ્ટ્રા ડિગ્રી કરવાની બી જરૂર નથી. તમે ધારો તો ગૂગલ એનાલિટિક્સ સર્ટિફિકેટ કરી શકો, બટ ધેટ ઇઝ ઓલ્સો નોટ કમ્પલસરી. માય પોઈન્ટ ઇઝ, ઇફ યુ આર ગુડ એટ ડેટા, તમને ઇન્ટરપ્રિટ કરતા ફાવતું હોય તો ધીસ ઇઝ અ વેરી રિવોર્ડિંગ કરિયર. તમે કરિયર પોતાની માટે પ્લાન કરી શકો છો ડેટા એનાલિટિક્સ ફિલ્ડમાં બી. અને ગૂગલના જેટલા બધા પ્લેટફોર્મ છે, તમે કોઈ બી એક પ્લેટફોર્મ પર માસ્ટરી મેળવો તો યુ કેન ડુ એનાલિસિસ really in a great manner. So now, in fact, a very important question કે where do we find opportunities, like what સમજાઈ ગયું કે શું opportunities છે, but where do we go? અમારી પાસે આઈડિયાઝ છે, અમારી પાસે સ્ટાર્ટઅપ કરવા માટે આઈડિયાઝ છે, અમારી પાસે સ્કિલ્સ છે, where do we go? તો this point I think એક બહુ જ મોટો રોલ પ્લે કરે છે ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટર્સ. ગુજરાત યુનિવર્સિટી સ્ટાર્ટઅપ એન્ડ એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ સેલ, અમદાવાદ યુનિવર્સિટીની અંદર વેન્ચર સ્ટુડિયો છે, ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટી પાસે પોતાનું ઇન્ક્યુબેશન છે, IIM અમદાવાદમાં ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટર છે, અને આમાં હજી એક લોગો તમે એડ કરી દેજો, વિચ ઇઝ ધ ગુજરાત કોલેજ SLIP સેન્ટર. કોઈ બી ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટરમાં તમે હેલ્પ લઈ શકો છો. ઇફ યુ હેવ અ સ્ટાર્ટઅપ આઈડિયા, આઈ થિંક ઇન્ક્યુબેટર તમારી બહુ જ હેલ્પ. ઇન્ક્યુબેશનનો મિનિંગ તમે સમજો છો? બહુ જ સરસ વર્ડ છે. કબૂતર એમના ઈંડાને જ્યારે ઇન્ક્યુબેટ કરે છે, એનો મતલબ શું કે ઈ જેનું એગ છે એમાંથી એક બીજું કબૂતર આવશે, પણ જ્યાર સુધી આવે ત્યાર સુધી કબૂતર ઇન્ક્યુબેટ કરશે. ધેટ ઇઝ ધ કેટલો સરસ વર્ડ છે ઇન્ક્યુબેશન. કે એઝ અ સ્ટાર્ટઅપ જો તમે ક્યારેક વિઝિટ કરજો જીયુસેકની, એટલી સરસ ઓફિસ છે. દરેક સ્ટાર્ટઅપ્સ પોતાની ટીમ સાથે બેઠા હોય ટેબલ પર, એન્ડ ધેન દેર ઇઝ જીયુસેક ટુ હેલ્પ યુ આઉટ વિથ એવરીથિંગ. મને જીયુસેકનો એક્સપિરિયન્સ હું શેર કરું છું. તમે ઓલમોસ્ટ તમને એકદમ સેવ કરીને રાખે છે. તમે માર્કેટ એટલું બ્રુટલ છે ત્યારે તમે પોતાનું કંપની ટ્રાય કરો ઓપન કરવાની. અમદાવાદમાં કેટલું કોમ્પિટિશન છે, યુ વિલ બી લાઈક બ્લોન અવે ઇન અ મોમેન્ટ. બટ ઇન્ક્યુબેશનમાં દે ઇન્ક્યુબેટ યુ, દે હેલ્પ યુ વિથ ધી બેબી સ્ટેપ્સ. અને જ્યારે એમને લાગે કે નાઉ યુ આર ધેર ટુ બી ઓપન, યુ કેન હેવ યોર ઓન ઓફિસ. મેં જે કંપનીમાં ઇન્ટર્નશિપ કરી છે અમદાવાદમાં, ધેટ કંપની સ્ટાર્ટેડ આઉટ ઇન ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટર, અને પછી ધીરે ધીરે આજે એમની બહુ મોટું ઓપરેશન છે અમદાવાદમાં, ઘણા પોશ એરિયામાં એમની ઓફિસ છે. So the only point is incubation center will help you if you want to have your own startup. માનો કે અત્યારે તમારી પાસે કોઈ આઈડિયા છે, તમે લાગો છો કે you can be a founder, so these incubation centers can help you with that. Otherwise, where can you get the help of, say તમારે અત્યારે જોબ કરવી છે અથવા you want to do internships, કે અત્યારે સ્ટાર્ટઅપ જોઈન નથી કરવું, ભલે મારી પાસે આઈડિયા છે, ભલે મારામાં સ્કિલ્સ છે, મારે પહેલા કોઈ કંપનીને જોવી છે, શીખવી છે, and I would really suggest this કે તમે તો ત્યાં બી યુ કેન અપ્લાય ઇન ધીઝ કંપનીઝ. તમે જીયુસેકમાં જઈને ઘણા બધા ફાઉન્ડર્સ હશે, તમે એને મળી શકો છો. તમે જીયુસેકમાં જઈને અપ્લાય બી કરી શકો છો કે મારામાં આ સ્કિલ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, અમે કોન્ટેન્ટ રાઇટર, જીયુસેકમાં કોઈ કોન્ટેન્ટ રાઇટિંગ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે તો જીયુસેકમાં જે 10, 15, 20 સ્ટાર્ટઅપ્સ છે એમાંથી કોકને ડેફિનેટલી કોન્ટેન્ટ રાઇટિંગ હંમેશા જરૂર હોતી જ હોય છે. તે સ્ટ્રેટ અવે હાયર યુ. જસ્ટ ઇમેજિન, દિવસમાં 1-2 કલાક એની સાથે રહેવાથી તમને સ્ટાર્ટઅપ વર્લ્ડનું કેટલું ખબર પડશે કે હાઉ ડઝ ઇટ વર્ક. જ્યારે મેં મારું BSc મેથેમેટિક્સ કમ્પ્લીટ કર્યું, મને એમ હતું કે મને બહુ જ ખબર પડે છે, બટ until I went to a IT company ને when I sat with the team around a table, I realized I knew nothing. ટેક્સ્ટ બુકમાં હું ગમે એટલું સમજી લો, આપણે મેં યુટ્યુબ વિડીયો જોયા છે, મને બધું ખબર છે, મને બધું આવડે છે, બટ unless you sit with the team around a table,
you don't know anything, because the actual business is very different. તમારા પ્રોફેસર્સ બી તમને કહેતા હશે, આપણા પેરેન્ટ્સ બી આપણને કહેતા હોય છે સાચી દુનિયા મોટા થશે ત્યારે ખબર પડશે. બટ જ્યારે ઘરથી પ્રોફેસર્સ ને કોલેજથી દૂર જાઓ, કોલેજ અને યુનિવર્સિટી એક બહુ જ સારું શેડ છે, તમને બચાવી રાખે છે. એની બહાર તમે નીકળો, જ્યારે કંપનીમાં જાઓ, એક આઈટી કંપનીમાં જાઓ, એક સ્ટાર્ટઅપને જોઈન કરો, યુ કમ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ લાઈફ ઇઝ રિયલી વેરી ડિફરન્ટ. ઇટ્સ નોટ ટફ, ઇટ્સ વેરી ડિફરન્ટ. ઇન ધ સ્ટાર્ટિંગ ડેઝ it be tough, but you will get to learn a lot. So I think opportunities be incubation centers માં જ છે. ઘણા બધા colleges incubation center start કર્યા છે. My dear friend Mr. Harshal Sanghvi, he's also associated to some of these incubation centers, તો તમે એમને બી contact કરી શકો છો. But I can tell you, and there is another thing, કે આના સિવાય these are the easiest way, કે અમદાવાદમાં you can go around and find something for you. But apart from this, you can have great opportunities in terms of the startup world, and these opportunities are on LinkedIn. And therefore આ એક મારું સજેશન હશે. બહુ નાનો છું તમને સજેસ્ટ કરવા માટે, મેં કીધું આપણા લોકોની વચ્ચે એજ ડિફરન્સ ચલો છે નહીં, પણ તો બી મારે તમને એક સજેસ્ટ કરવાનું હોય તો which is this: use less of Facebook and use more of LinkedIn. ફેસબુક એક સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ છે સોશિયલાઇઝ કરવા માટે ફેમિલી સાથે. LinkedIn એક પ્લેટફોર્મ છે પ્રોફેશનલ્સ માટે. LinkedIn વિશે એક બહુ જ ખોટી માન્યતા છે કે જોબ માટેનું એક પોર્ટલ છે, યુ ફાઇન્ડ જોબ્સ ઓન LinkedIn. નો, LinkedIn એક સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ છે લાઈક ફેસબુક, જ્યાં તમે પોસ્ટ શેર કરી શકો, જ્યાં તમે ફોટોઝ શેર કરી શકો, તમારો એક્સપિરિયન્સ મૂકો, લોકો સાથે કનેક્ટ કરો, લાઈક કરો, કોમેન્ટ કરો, ચેટ કરો. And LinkedIn is being used by many good professionals across. ગુજરાતમાં મેં બહુ ઓછા લોકો જોયા છે જે LinkedIn નો રાઈટ યુઝ કરતા હોય છે. હું બી એટલો એક્ટિવ નથી LinkedIn માં. આઈ એમ ટ્રાઇંગ, બટ માય પોઈન્ટ ઇઝ, તમે કઈ પોસ્ટ ભલે ના કરો LinkedIn માં, બટ એટલીસ્ટ યુ ફોલો સમ ગુડ પીપલ ઓન LinkedIn. LinkedIn માં તમે અમુક લોકોને ફોલો કરતા હશો તો યુ જસ્ટ ઓપન LinkedIn once in a day. માનો કે તમે દિવસમાં ફેસબુક 5 વાર ઓપન કરો છો, તો પ્લીઝ 5 વાર LinkedIn બી ઓપન કરો, અને તમે 5 વખતમાં પોસ્ટ સ્ટડી કરશો, તમે સ્ટાર્ટઅપ વર્લ્ડથી કેટલું નજીક છો એ તમે ફીલ કરશો. તમે આઈટી કંપનીઝમાં શું ટ્રેન્ડ્સ ચાલી રહ્યા છે, શું ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આવી રહી છે, શું ગ્રોથ છે, એ તમને આઈડિયા આવશે. ફ્રેન્ડ્સ, આઈટી અને ઇનફેક્ટ આખી દુનિયા અત્યારે એટલી અનપ્રેડિક્ટેબલ ને એટલી ફાસ્ટ ચેન્જિંગ છે, વી કેનોટ પ્રેડિક્ટ ધી ફ્યુચર. માર્ચ મહિનામાં જ્યારે કોવિડ સ્ટાર્ટ થયું ત્યારે આપણને નહોતી ખબર શું થશે. 20 દિવસ પછી દુનિયા ખુલશે, 40 દિવસ પછી ખુલશે, 2 મહિના, 3 મહિના, અને અત્યારે ઇટ્સ અબાઉટ ટુ ગેટ 2021 and still there is sort of a lockdown. We cannot be as open as we were. So the world is very unpredictable. આપણને ખબર નથી શું થવાનું છે. So one strategy won't work. આજે ડિસેમ્બર મંથના 2020માં મેં તમને જેટલી બી વસ્તુ કીધી, પ્રોબેબલી 2021ના ડિસેમ્બરમાં આમાંથી ઘણું ચેન્જ થઈ ગયું હોય. યુનિકોર્ન્સ કંપની હોય ના હોય, નવી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આવી હોય, જૂની પતી ગઈ હોય. It is changing rapidly, and in this rapidly changing world you need to stay updated. You need to understand what are the trends. તમને એની આઈડિયા હોય કે ટ્રેન્ડ્સ કઈ બાજુ છે, તો યુ વિલ નોટ નો ઇન વિચ વે ટુ મૂવ, ઇન વિચ ડિરેક્શન ટુ અપ્રોચ. એન્ડ ધેટ ઇઝ ધ રીઝન આઈ સજેસ્ટ કે ઇફ યુ યુઝ LinkedIn, you will have this one thing. તમને ખબર પડશે કે ટ્રેન્ડ્સ ક્યાં છે. LinkedIn માં પ્રોફેશનલ્સ હોય છે, સ્ટાર્ટઅપ ફાઉન્ડર્સ હોય છે, and they will write about their experiences, they'll write about the future technologies. તો તમને ખબર પડશે કે ઓકે, અત્યારે 2020માં આ હાલત છે, તો 2023 માટે મારે અહીંયા પોતાની જાતને અપગ્રેડ કરવું પડશે, તો લેટ મી મૂવ ઇન ધેટ ડિરેક્શન. અને જે વ્યક્તિને ખબર જ નહીં હોય કે કઈ ડિરેક્શનમાં દુનિયા જઈ રહી છે, એ વ્યક્તિને થોડો પ્રોબ્લેમ પડશે. If you adapt to the technology at the right time, COVID cannot bother you. But if you refuse to adopt with the technology, COVID or any other such problems can destroy you, can demolish you. અત્યારની ટેકનોલોજીકલ વેવ એટલી જ ફાસ્ટ છે જેટલી આજથી 20-25 વર્ષ પહેલા કમ્પ્યુટરની વેવ હતી. આપણે ઘણા બધા એવા કિસ્સા સાંભળેલા છે. બેંકના એમ્પ્લોઈઝને થ્રેટ હતો કે અમારી જોબ જતી રહેશે, કારણ કે હવે કમ્પ્યુટર્સ આવી ગયા છે, કારણ કે હવે ETMs આવી ગયા છે, તો ટેલરનું કામ કોણ કરશે. અને જોબ્સ એ બધાની નહોતી ગઈ. જે લોકો બેંકમાં એમને ડર હતો કે અમારી સ્કિલની રિપ્લેસમેન્ટ આવી ગયું છે, જોબ્સ એ જ લોકોની ગઈ હતી જે લોકોએ ટેકનોલોજી સાથે અડોપ્ટ કરવાનું રિફ્યુઝ કરી દીધું હતું. જે લોકોએ કીધું હતું કે અમને કોમ્પ્યુટર ન ફાવે, અમે આ કામ ના કરીએ, તે લોસ્ટ ધેર જોબ્સ. જે લોકો બહુ જ સ્કિલ્ડ હતા એમના કામમાં, બટ મશીન એમનું કામ લઈ લીધું હતું, તો they were not unemployed. બટ તમે મશીન સાથે લર્ન બી કરવા નથી માંગતા, તમે કોલાબરેટ બી કરવા નથી માંગતા, તો મશીન ઓર ધ ટેકનોલોજી will definitely eat your job up. This is brutal, but this is the fact. I've seen close relatives of mine being victim to this.
embrace technology, embrace platforms like LinkedIn. Facebook is very addictive. I understand social media networks, but I think LinkedIn is very important for you. It's like that important pill that you need to have for a good immunity in COVID. So use more of LinkedIn. That would be my suggestion. And now the most important how part. મેં આને બ્લેકમાં બી હાઇલાઇટ કરવાનું રીઝન ખાલી એટલું જ છે કારણ કે this is ultra important. This seminar will end in a few minutes, right? I will be back to my work. તમે તમારા જતા રહેશો. Nishit sir will keep working for you. He'll get you new speakers and all. But is there anything that you can do for yourself? Is there anything you can self-train yourself, self-learn? Like you might not need somebody to tell you where the direction is, where the things are going. So how do you do this? આના પછીનો શું? હવેનો તમારો સ્ટેજ શું હશે? હવે where are you going? What all is happening? So in that direction, this slide is really very important. How do you prepare yourself for the startup world? How do you prepare yourself? Do you join a course? Do you join a college? Do you join a degree? No. Never be dependent on anybody. In this IT world, in this fast changing world, you don't have to be dependent on anybody, on a college or a professor or a expert. You can learn on yourself. You can prepare on yourself. How do you prepare yourself? I'm going to give you 13 actionable points where you can prepare yourself. તમને ખબર બી નહીં પડે, you are part, you are learning, you are growing. It just happened by its own. This is my secret. This is how I grow every day. This is how I understand કે કઈ બાજુ world જઈ રહ્યું છે, what is happening in the startup world, where am I supposed to invest, focus, everything. It happens by its own. So I'll tell you in this slide. So how? Number one, you have to keep polishing your skills. If you do not polish your skills, maybe you will be out of the business. Number two, you have to stay updated. This is also very important. If you polish your skills but you are not updated, I think that's not an advantage in your favor. And number three, keep evolving. Only that person will survive and grow in these tough times who is ready to evolve, right? We have seen 45, 55, 65 years na loko bhi aaj Zoom par છે, Google Meet par છે, because if you want to connect, if you want to collaborate, you will need to embrace technology. Zoom application નું નામ આપણે બહુ ટાઈમ સુધી સાંભળ્યું નહોતું, બટ અત્યારે we have seen કે લગન બી Zoom પર થયા છે, લોકોના પ્રસંગ બી Zoom પર થયા છે, અને કેટલા બી લોકોના જવા પછી એમનું બેસવાનું બી આપણે Zoom પર થયાના અનુભવ થયેલા છે. So you need to keep evolving. The world is changing. You just can't be rigid on your old technologies. Therefore, I suggest these three things. અને ત્રણેયનું જે interaction થાય છે, as I said, કે જે Venn diagram બને છે, જે interaction point છે કે how do you prepare yourself? So these three things are very important. Polish your skills, stay updated, and keep evolving. Actionable points I'm giving you. How do you do this? હજી તમને દરેક વસ્તુમાં હાવ થશે કે કોઈ બી વેબિનાર કરીને તમે જતા રહ્યો છો, આમ કરવું છે, કેમ એક્ઝેક્ટલી કઈ રીતના પોલિશ સ્કિલ કરીએ, કેવી રીતના અપડેટેડ રહીએ, કેવી રીતના ઇવોલ્વ થઈએ. અને હું સમજુ છું લોકોનો અટેન્શન સ્પેન ડાઉન ગયો છે. લોકોને અત્યારે બધી ઇન્ફોર્મેશન 140 વર્ડ્સમાં જોઈએ છે. ટિકટોકે આપણું અટેન્શન સ્પેન એટલું ડાઉન કરી દીધું છે કે હવે આપણને 15 મિનિટના યુટ્યુબ વિડીયોઝ બી નથી ગમતા, આપણને 15 મિનિટનો ટિકટોક વિડીયો અથવા રીલ જોઈએ છે. 15 મિનિટમાં બધી ઇન્ફોર્મેશન જોઈએ છે, 15 સેકન્ડમાં ઇન્ફોર્મેશન જોઈએ છે. તો એ જમાના તો ગયા જ્યારે તમે લાઇબ્રેરીમાં જઈને જર્નલ્સ ખોલો અને 500-400 પેજની બુક્સ વાંચો અને યુ ગેટ ધી નોલેજ. આઈ નો દેટ્સ નોટ ગોઈંગ ટુ હેપન, એન્ડ ધેરફોર હું એવી અનકન્વેન્શનલ મેથડ તમને સજેસ્ટ બી નથી કરવાનો, બીકોઝ આઈ નો દેટ્સ નોટ ગોઈંગ ટુ હેપન. હું ગમેલા બુક રિકમેન્ડેશન્સ આપીશ, બટ દેર ઇઝ સમથિંગ વેર યુ વોન્ટ નો બટ યુ વિલ લર્ન. વોટ ઇઝ ધેટ? સો એક્શનેબલ પોઈન્ટ્સ. Number one, understand the changing markets. I'm giving you the actionable points, but e points તમને શું કરવામાં હેલ્પ કરશે, that I'm trying to convey through this. Understand the changing market. As I said, the market is changing, marketplace is changing. તમે કોઈ દિવસ નહોતું વિચાર્યું કે તમે બે ઇયરફોન, જે આજે હું ઇયરફોન યુઝ કરી રહ્યો છું, વાયર્ડ, જે 200-300-400 વસ્તુની વસ્તુમાં તમે વાયર કાપી નાખશો અને એ વસ્તુ જે કાનમાં લગાડશો એની કિંમત થઈ જશે 13,000 રૂપિયા, 17,000 રૂપિયા. એપલના એરપોર્ટ્સ, you never knew that something like this will ever come, right? ટાઇટને કોઈ દિવસ નહોતું વિચાર્યું કે એની કોમ્પિટિશન એક ટેકનોલોજીકલ કંપની સાથે થશે જે ફોનને એના વોચમાં નાખી દેશે. So the markets are changing, so you need to understand the changing markets, અને ત્યાં you will understand what are the opportunities. There you will understand what is good for you, what's bad for you, what's working, what's not working, right? So you need to understand this. Number two,
follow thought leaders on social media. Who are thought leaders? દરેક ફિલ્ડમાં એક થોટ લીડર હોય છે કે જે એ ફિલ્ડમાં સૌથી એમનો ઓપિનિયન બહુ જ મેટર કરતો હોય છે. ફિઝિક્સ કમ્યુનિટીમાં ફોર એક્ઝામ્પલ તમે કહી શકો ડોક્ટર એચ.સી. વર્મા છે, તો ઇફ એચ.સી. વર્મા ઇઝ એન ઓપિનિયન ઓન અ થિયરી, પીપલ બિલીવ ઇટ, કારણ કે એ એટલા ઉપર સુધી હોય તો એને ઉપરથી એને એક બર્ડ્સ આઈ વ્યૂ દેખાતું હોય અને એમનો ઓપિનિયન જ્યારે શેર કરે તો લોકો તેને ફોલો કરે. સિમિલરલી બિઝનેસમાં થોટ લીડર્સ હોય છે, ટેકનોલોજીમાં થોટ લીડર્સ છે, સ્ટાર્ટઅપ કમ્યુનિટીમાં થોટ લીડર્સ છે. આપણે ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં રહે તો કે વાઇસ ચાન્સેલર આપણા માટે થોટ લીડર કહેવાય. કોઈ બી વસ્તુ સેનેટ હોલમાં કમ્યુનિકેટ કરે તો એમને બર્ડ્સ આઈ વ્યૂ લીધો હોય, તો વી અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ. સોરી. Prime Minister is a thought leader for a country. Similarly, business world માં thought leaders છે, ટેકનોલોજીમાં, સ્ટાર્ટઅપ્સમાં, સ્કિલ્સમાં, ગ્રોથમાં ઘણા બધા થોટ લીડર્સ છે. સો મારા જે એક્શનેબલ પોઈન્ટ્સ છે એ તમને કનેક્ટ કરી દેશે ડિરેક્ટલી થોટ લીડર્સ સાથે. પછી મારું બી કંઈ કામ નથી, પછી તમારે વચ્ચે કોઈનું કામ નથી. જેમ બાયર ને સેલર મળી જાય અને બેને જણાને ફાયદો થઈ જાય, એમ આઈ વિલ હેલ્પ યુ મીટ ધી થોટ લીડર્સ. જ્યાં પછી મારું કોઈ તમારે કામ નથી. You can directly learn from the thought leaders. You will keep learning about the changing markets, about the new dimensions, new technologies, startup worlds, trends, and you can stay updated. And trust me, if you follow this success for 1 or 2 years, you yourself will be an expert in delivering a talk on startups. And that's what I want. Number 3, very important. આ વસ્તુ મને એડવાઇસ કરવામાં આવી હતી સેન્ટ ઝેવિયર્સ કોલેજમાં એક સેશનમાં, અને મેં ત્યારથી ફોલો કરી છે. યુઝ મોર ઓફ ટ્વિટર દેન ફેસબુક or ઇન્સ્ટાગ્રામ. અને આજની તકે આઈ કેન પ્રાઉડલી સે કે મારા ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ કરતા મારો યુઝર ટાઈમ ટ્વિટર પર વધારે હશે. ઓલ્સો ધીસ કમ્સ વિથ અ વોર્નિંગ. ટ્વિટર, યુ, it doesn't matter what are you using unless you follow right accounts, but still Twitter has some more wisdom than Instagram. So મને આ સજેશન જ્યારે મળ્યું હતું, મને કોઈ એડવાઇસ આપી હતી તો મને બહુ જ વેલ્યુએબલ લાગી હતી. તો આઈ કીપ ઓન પાસિંગ ધીસ ટુ એવરીબડી અરાઉન્ડ મી, માય ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ માય ફેમિલી. એન્ડ ઇફ ઇટ્સ પોસિબલ ફોર યુ, use more of Twitter. I'm pretty sure કે ઘણા લોકોનું Twitter અને LinkedIn માં અકાઉન્ટ બી નહીં હોય, but that's totally fine. You can always start, you can always make, you can always begin. So, and I'll give you how do you do that. Number 4, for good muscular body, you need good diet. Now, please understand this. If I want to build a good body, I'll need good diet, right? And similarly, for good thought process, you need good food for thought. What do I mean by this? I cannot build good body unless I have good food, good diet, and good workout. Similarly, for good thought process, ultimately, when you go to a company, when you work, when you have your own startup, it's all dependent on your thought process. What do you think? How do you think? And આ thought process કોના પર ડિપેન્ડેડ છે? The kind of food that you give to your thought. જો એ ફૂડમાં ન્યુટ્રિશન નહીં હોય, જે તમારા મનને આપો છો, in terms of the content that you consume, in terms of the things that you read, you surround yourself with, then you will not have a healthy mind. I mean, if you are really looking forward to be a startup founder, why do I tell you go and join a startup company? Because you will see what a startup founder is. Not only is just a person with enthusiasm and energy, but he's a very shrewd and a smart person. હું લકી છું એવા સ્ટાર્ટઅપ ફાઉન્ડર સાથે કામ કરીને, જેને જોઈને તમને એવરી ડે યુ ફીલ ઇન્સ્પાયર્ડ કે this man is so particular, this man is so learning, he is so agile, and you will get to learn this when you join a startup founder or a startup company. So when I observe the startup founders, મને એમ લાગે કે રિતેશ અગ્રવાલ 26 yearsની એજે, he earns $1 billion, એની ડેઇલી હેબિટ શું છે? What is going on in his mind? એવા ડિસિઝન્સ કઈ રીતે લઈ શકે છે કે જેથી આટલો સક્સેસ કરે છે? તો that is the reason he has surrounded himself. And એના બોડીને તો ગુડ ફૂડ આપે જ છે, but he's giving good food for thought for his mind as well. So this again I believe is very, very important. So friends, what am I going to do? We are almost nearing the end of this session. What am I going to do with this? So I'm going to give you 13 accounts of Twitter, 6 accounts of Instagram, and 2 links for Google. 2 links of Google is very optional. Like if you want, you can learn these 2 skills, like digital marketing and Google Analytics. Tamara resume ma, it will build your resume if you have the certification courses. And if you are not willing, so usually the career choice after BSc and MSc is academics, right? તમે JAM આપવાના હોય, તમે academics માં career બનાવવાના હોય, UGC net આપવાના હોય, then it is fine. But if you are looking for a career option apart from academics, and if you are really looking forward to join the business world, to startups, I think if you want to start કરવા માટે the 2 certification Google courses will help you. But that's not very
important. The most important part are the 13 accounts of Twitter and 6 accounts of Instagram. Now, these are the places where I get my inspiration from. These are the places where I get to learn a lot. These are the places that really help me navigate every day. Every day I come to know what's going in which direction. I stay agile. And this list keeps getting updated. So I prepared a list for you. So મેં તમને જ્યારે કીધું કે હું તમારા માટે હાફ મૂકીને જઈશ કે આ વેબિનાર અહીંયા નહીં પતે. આ વેબિનાર આપણે અત્યારે વાત કરવાનું બંધ કરી દેશું, બટ તમે ખાલી અકાઉન્ટ્સને ફોલો કરી દેશો. આ બધા થોટ લીડર્સ છે. તો પછી જ્યારે બી તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ ઓપન કરશો, જ્યારે બી ટ્વિટર ઓપન કરશો, ત્યારે યુ વિલ કમ અક્રોસ ગુડ કોન્ટેન્ટ. અને ઇનડિરેક્ટલી નોન વોલન્ટરીલી કોન્ટેન્ટ તમારા મનમાં જશે. એન્ડ આઈ થિંક યુ વિલ કીપ ગ્રોઈંગ. એન્ડ તમને ખબર પડશે ટ્રેન્ડ્સ ક્યાં છે, દુનિયા ક્યાં જઈ રહી છે, સ્ટાર્ટઅપ વર્લ્ડ કઈ સાઈડ જઈ રહ્યું છે. યુ વિલ કમ ટુ નો અબાઉટ ધીસ વેન યુ ફોલો ધીસ અકાઉન્ટ્સ. અને આઈ હેવ બીન વેરી પ્રેક્ટિકલ. મને ખબર છે કે બુક્સ કોઈ વાંચવાનું નથી, ડોક્યુમેન્ટરીઝ કોઈ જોવાનું નથી, જર્નલ્સ કોઈ જોવાનું નથી, મેગેઝિન કોઈ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું નથી, ન્યૂઝપેપર બી લોકો વાંચતા નથી, ન્યૂઝની એપ સજેસ્ટ કરો એ બી, બીકોઝ અટેન્શન સ્પેન્સ હેવ ગોન ડાઉન. So it's better we find knowledge sources where our attention is, right? હું આખો દિવસ ઇન્સ્ટાગ્રામ યુઝ કરું છું, તો ઇન્સ્ટાગ્રામમાં જેવા 6 અકાઉન્ટને કેમ ફોલો ના કરી દઉં કે પછી મને ખબર બી ન હોય કે આખો દિવસ હું ટાઈમ પાસ બી કરતો હોઈશ તો બી મને ખબર પડશે સ્ટાર્ટઅપ વર્લ્ડમાં શું ચાલે છે, મને કંઈક ઇન્સ્પિરેશન મળશે, મોટિવેશન મળશે. તો આ વેબિનાર ભલે અહીંયા પતી જાય, બટ આપણા બંનેનું કનેક્શન આ કોમન 6 અકાઉન્ટ્સથી રહેશે. હું બી આ 6 અકાઉન્ટ્સ ફોલો કરું છું. મને બી ઘણું બધું શીખવા મળે છે આ 6 અકાઉન્ટ્સથી. અને વી ઓલ ઓફ અસ વિલ બી ઓન ધ સેમ લેવલ બીકોઝ વી આર ગેટિંગ ધ સેમ ડોઝ ઓફ મોટિવેશન, ઇન્સ્પિરેશન, નોલેજ, ઇન્ફોર્મેશન, ટ્રેન્ડ્સ. So all of us will be equal on that stage. In 13 accounts of Twitter, please trust me, Twitter ને તમે આજે જ ઇન્સ્ટોલ કરો. Twitter is a double-edged sword. Twitter has two sides. Twitter is mostly known for political debates. તમે કોઈ બી પોલિટિશિયન્સને ફોલો કરશો તો એનો બી અંત નથી. ટ્વિટરમાં તમે ઝઘડો કરે જ રાખશો તમારી આઈડિયોલોજી અને લોકો સાથે. ઝઘડો કરવા માટે બી લોકો તમને મળી જશે. બટ જ્યારે મેં ટ્વિટર ડાઉનલોડ કર્યું હતું ત્યારે મેં એક વસ્તુ નક્કી કરી, then there is using Twitter, it just gets another Instagram. તો હું અમિતાભ બચ્ચન સિવાય કોઈને ફોલો નતો કરતો because he tweets other than his film life. So I used to follow Amitabh Bachchan, the only Bollywood star in those times. અને પોલિટિકલ ડિબેટ્સ હું બહુ ઉતરતો નહીં. આઈ ઓનલી ફોલો ધી જર્નલિસ્ટ એન્ડ પોલિટિશિયન્સ. મને ખબર છે શું ચાલી રહ્યું છે. અને અત્યારે ઇન ધ પ્રેઝન્ટ ટાઈમ ઇફ યુ આસ્ક મી, છેલ્લા 10 મહિનાથી લોકડાઉનમાં આઈ બીન ફોલોઈંગ સ્ટાર્ટઅપ ફાઉન્ડર્સ, થોટ લીડર્સ એન્ડ ધીઝ 13 અકાઉન્ટ્સ. આ 13 અકાઉન્ટ્સ મને તો ટ્વિટરની જર્ની જોઈને આવ્યો છું. પોલિટિશિયન્સને ફોલો કરવાના, ઝઘડા જોયા છે, જર્નલિસ્ટ બાતતા હોય, કોન્ટ્રોવર્સી થાય, ટ્રેન્ડિંગ થાય, અને પછી છેલ્લે મને ખબર પડી કે ટ્વિટરમાં બહુ જ સારી જગ્યા છે જે કોઈ જોઈ નથી. બહુ જ ઓછા લોકોને ખબર છે. આજે 13 લોકો છે, એમના ફોલોઅર્સ બી બહુ ઓછા છે, બટ એ લોકોનું વિઝડમ બહુ જ સરસ છે. એ લોકો જે બી વસ્તુ કમ્યુનિકેટ કરે છે એનાથી ઘણું જાણવા શીખવા મળે છે. મેં આખી ટ્રાવેલ કરી છે અને પછી જે મને 13 અકાઉન્ટ વિશે ખબર પડી એ મેં એક જગ્યાએ કમ્પાઇલ કરીને હું તમને ડિલિવર કરું છું, જેથી તમે બી એ સેમ વસ્તુ લઈ શકશો. અને 6 અકાઉન્ટ ઓન ઇન્સ્ટાગ્રામ જે નો બ્રેનર છે, તમારો મોસ્ટલી ફોન ટાઈમ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર જાય છે, સો યુ કેન ઓલવેઝ ડુ ધેટ. Also, આ એક પોર્ટલ છે, યોર સ્ટોરી. આઈ એમ ગિવિંગ યુ ધ લિંક્સ. વેટ ફોર ધ લાસ્ટ સ્લાઇડ. વી ઓલમોસ્ટ ગોઈંગ ધેર. સો યોર સ્ટોરી is a platform where it's dedicated to startups. Your story ખાલી એક સ્ટાર્ટઅપ માટેનો પ્લેટફોર્મ છે. સ્ટાર્ટઅપની જે બી સ્ટોરીઝ દુનિયામાં થાય છે એ તમને મળશે. કોઈ બી એક નવું સ્ટાર્ટઅપ થયું છે, કોઈ બી સ્ટાર્ટઅપની નવું અચીવમેન્ટ છે, શું આઈડિયા હતો, એની આખી સ્ટોરી લોકો કવર કરે. એક આખો મોટો એક આર્ટિકલ હોય છે લોકોના વેબસાઇટ પર, પણ જેમાં એ વ્યક્તિ જ્યારે કોલેજમાં ભણતો ત્યારથી એના કોઈ ફ્રેન્ડને મળ્યો, એ બે જણાએ ચા પીતા પીતા નક્કી કર્યું કે ચાલને ટ્રાય કરીએ. ટ્રાય કરતા કરતા સક્સેસફુલ થયું, આની ફંડિંગ મળી, અહીંયા સપોર્ટ મળ્યો, અને આજે લોકો આટલો થ્રાઇવિંગ બિઝનેસ છે. તમે જ્યારે આ સ્ટોરીઝ વાંચશો તો તમે ઇન્સ્પાયરિંગ ફીલ કરશો. અને ફ્રેન્ડ્સ, મારું માનવું છે કે ઇન યંગ ઇન્ડિયન્સ લાઈક મી એન્ડ યુ, ઇટ્સ ગ્રેટ જો આપણે ગવર્મેન્ટ સર્વિસીસ જોઈન કરીએ. આપણે ઘણું બધું કોન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકશું વર્લ્ડ સાથે, વર્લ્ડ માટે, આપણા દેશ માટે, આપણા સ્ટેટ માટે, આપણા સિટી માટે, આપણા લોકો માટે. બટ એટ ધી સેમ ટાઈમ આઈ થિંક જો આપણામાંથી એક જણો બી એક સક્સેસફુલ સ્ટાર્ટઅપ કરશે તો દેશની ઇકોનોમીને, દેશના લોકોને એટલો જ બેનિફિટ કરી શકશે, એટલું જ કોન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકશે. બીકોઝ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં આપણે જોઈ શકીએ જે વર્લ્ડનું અત્યારે મોસ્ટ ડેવલપ્ડ કન્ટ્રી છે, ઇટ ઇઝ અ રીઝન ઇટ્સ અ વર્લ્ડ સુપર પાવર. બીકોઝ ત્યાંના યુથને મે બી એટલું ક્રેઝ ગવર્મેન્ટ એક્ઝામ્સ કરતા પોતાનું વેન્ચર કરવાનો અથવા પોતાનું સ્ટાર્ટઅપ કરવાનો અથવા કંઈક કરી બતાવવાનું છે, ને ધેટ્સ ધ રીઝન દે આર ધી ટોપ ઓફ ધી વર્લ્ડ.
આજે હું ને તમે અમેરિકન ટેકનોલોજી વગર વાત જ ના કરી શકીએ. માઇક્રોસોફ્ટ ટીમ્સ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સનું છે, ઝૂમ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સનું છે, ગૂગલ મીટ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સનું છે, વોટ્સએપ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સનું છે, ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ આપણે ઠીક છે ચાઇના સાથે આપણા પ્રોબ્લેમ છે, બટ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે આપણે કોઈ દિવસ નહીં કરી શકીએ. ધેટ્સ ધ ગ્લોબલ ડોમિનન્ટ પાવર ઓફ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ. અને તમને એમ નથી લાગતું કે આવનારા 20-25 વર્ષ પછી આપણે બી ઈ દબદબો હોય, આપણા બી એટલા એપ્સ હોય, આપણે બી વર્લ્ડ ના ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ ઉપર આપણા એપ્સ, આપણા ડેવલપર્સ, આપણી કંપનીઝ એટલી થ્રાઇવ કરે. એન્ડ ધેટ્સ ધ રીઝન હોપફુલ છે. અને આ જ વિઝનથી ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટર્સ ઓપન થયા છે, આ જ વિઝનથી કોલેજીસ સુધી. રિયલી ધીસ ઇઝ અનબિલીવેબલ ડોક્ટર નિશિત મોદી સર કે કોલેજમાં બી SSIP સેન્ટર છે. સો this is the reason they want to appreciate, they want to encourage the entrepreneurs, and I think your story is one such platform જ્યાં તમને મળશે, and you read those stories, you will feel super motivated, you will તમને એક ડિરેક્શન મળશે, રાઈટ. હું તમને ડિરેક્ટલી ઈ સોર્સિસ સાથે જોડી રહ્યો છું, જે સોર્સિસ થી હું શીખું છું. મને સ્ટાર્ટઅપની સ્ટોરી ખબર નહોતી, મેં તમને જે ઓયોના રીતેશ અગ્રવાલની કીધી, મેં યોર સ્ટોરી પર વાંચી હતી. બટ ઇટ ઇઝ પ્રિટી શ્યોર કે નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે લોકો જ્યારે બી ઓફલાઈન મળશું, ગુજરાત કોલેજમાં કે કોઈ બી જગ્યાએ કે રસ્તા પર આપણે મળી ગયા, યુ વિલ હેવ યોર સ્ટોરી. અને તમારે મારા પર ડિપેન્ડ નહીં કરવું પડે, બીકોઝ યુ આર ઓલ્સો ફોલોઈંગ યોર સ્ટોરી, આઈ એમ ફોલોઈંગ યોર સ્ટોરી પ્લેટફોર્મ, અને વી કેન ટોક અ ગ્રેટ ડીલ અબાઉટ સ્ટાર્ટઅપ્સ એન્ડ વોટ ઇઝ ગોઈંગ ઇન ધ વર્લ્ડ. So I'm directly connecting you to my sources of information, my sources of trends, my sources of knowledge, and then I want you કે મારો વેબિનાર ભલે પતી જાય, but you have enough content for yourself. You can also learn on your own and you can grow on your own. And therefore, I have this link for you. આટલી બધી links કરે તો તમારે ટાઈપ લખવું પડે કાગળ લઈને અથવા ફોટો પાડવો પડે, but this is the one link. I've reduced the link also. તમે ખાલી એક લિંક ક્યાંક you can click a photo but not down, so you can visit કરશો તો ત્યાં તમને મળી જશે 13 accounts of Twitters ની link, 6 accounts of Instagram and 2 links of Google. So તમે Twitter પર અકાઉન્ટ બનાવો અને એના પછી ઇન્સ્ટાગ્રામમાં તમારો અકાઉન્ટ હશે જ, એના પછી તમે આ લિંક પર વિઝિટ કરશો અને જે 13 લોકો મેં સજેસ્ટ કર્યા છે એ લોકોને તમે ધારો તો તમે ફોલો કરી શકો છો. એ લોકો એમની ફિલ્ડના થોટ લીડર્સ છે, અમુક લોકો હેબિટ્સ પર વાત કરે છે, અમુક લોકો માઇન્ડ એપ્રોચ પર વાત કરે છે, અમુક બિઝનેસ સ્કિલ્સ પર વાત કરે છે, અમુક સોશિયલ મીડિયા સ્કિલ્સ પર વાત કરે છે, સોફ્ટ સ્કિલ્સ પર વાત કરે છે. અને અલ્ટિમેટલી તમને એટલું નોલેજ મળી જશે કે you will not need me to come and talk to you again, because I am giving you everything that I have. I don't want to make you dependent on me or anybody else. You can directly grow on your own, and I think that's the best we can do for young people of this country. હું હજી થોડી વાર આ લિંક તમારા સ્ક્રીન પર રાખીશ. રીઝન બીંગ કે you can note this down and you visit the link, you get all the links at one place, right? Again, your story, again મને ખબર છે કે નથી જવાના, હું બી નથી જતો, મને બી આળસ આવે છે. તો યોર સ્ટોરીનું એક વોટ્સએપ ગ્રુપ બી છે, જેમાં એ લોકો તમને સ્ટોરી વોટ્સએપ કરી દે, તમને એકદમ સ્પૂન ફીડ કરી દે. યુ જસ્ટ હેવ ટુ, તમે ઉઠો, તમે બેઠા હોય ત્યારે તમને એક સ્ટોરી આવે તો વોટ્સએપ સુધી સ્ટોરી આવી ગઈ, યુ જસ્ટ હેવ ટુ ક્લિક એન્ડ રીડ. જો તમને ટાઇટલ સારું લાગે તો વોટ્સએપ ગ્રુપમાં બી તમે એડ થઈ શકો છો. એના માટે તમારે ખાલી નંબર રજિસ્ટર કરાવવો પડશે. તો આમાં એક લિંક એમના ટેલિગ્રામ ચેનલની દીધી છે, અને ગ્રુપમાં બી જો યોર સ્ટોરીને એડ થવું હોય તો યુ કેન ઓલવેઝ કોન્ટેક્ટ ધેમ ઓર યુ કેન કોન્ટેક્ટ મી. આઈ કેન સેન્ડ યોર નંબર્સ. So I think that was it from my side. I've taken around 70 minutes of your time, and I thought, I guess it was valuable for all of you guys. I'm really interested to be part of any startup community. So if you have any ideas, if you have any thoughts, if you have anything to share, you can always reach out to me on my email ID. You can always reach out first to the Dr. Nishit Modi and the team. Then you can reach out to Mr. Harshal Sanghvi, which are more experienced than I am. But I'm not saying I can answer all your questions and all, because I'm pretty young. I'll try my best. I have some decent experience in my life, and I've tried to share all of those experience in this 70 minutes of the time. I hope it was valuable for all of you. And yeah, thank you so much for being this patient audience. It was so great to talk to the students of Gujarat College, and big thanks to the entire team of SSIP and especially Dr. Nishit Modi sir. Thank you. Thank you so much, sir, for your nice, energetic, and valuable lecture. I emphasize on two parts. That is what actually means what part. That is really very interesting one. And second one is how.
બંને પાર્ટની અંદર આઈ થિંક સ્ટુડન્ટ્સને જેટલા પણ ક્વેરીઝ હતા રિગાર્ડિંગ સ્ટાર્ટઅપ્સ ને જે અમારું મોટિવ હતું કે એટલીસ્ટ બચ્ચાઓને ખબર પડે ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરવું અને ક્યાં એન્ડ કરવું, કોને અપ્રોચ કરવો, એ બધા ક્વેશ્ચન આજે તમારા વેબિનાર દ્વારા આઈ થિંક સ્ટુડન્ટને કન્વે થઈ ગયા છે. વી આર રિયલી વેરી હેપી and from the entire team of SSIP Gujarat Arts and Science College, I am heartily thankful to you, and from the bottom of the heart of all the faculty members from the Gujarat Arts and Science College, thank you so much. Definitely in future, thank you so much, sir. Thank you, sir. કે બે બીજા સેશન્સ કે જેની અંદર થોડું ઓર ડિટેલિંગ ડિસ્કશન કરી શકાય અને સ્ટુડન્ટના આજના ફીડબેક અને જે પણ ક્વેશ્ચન્સ હોય આપણે એને રિઝોલ્યુશન કરી શકીએ, એના માટે આપણે ફરી એકાદ નાનો સેશન ફરીથી રાખીશું. થેન્ક યુ સો મચ. Sure. Thank you, sir. Thank you so much, sir.